love you in the same old way. Now let me invite the coordinator of Chennai Book Club, Prem, to deliver the formal welcome address. Very good evening to everyone present here. On behalf of Chennai Book Club, I take immense pleasure in welcoming you all for yet another book launch this evening. The book that we're going to launch today is, as you can able to see, Periyar, the Unrivalled. Okay, this book is a comparative literature that dwells upon two important groundbreaking books. That is one, Why Were Women Enslaved, written by Periyar. As we all know, Periyar needs no introduction over here. And then the second book is The Second Sex, written by Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, for your information, she is a French philosopher come feminist. And her book is considered as one of the groundbreaking books on which later feminist theories were grounded. Okay, these are the two books. I still remember this book, which was taught for us in our MA. The moment we say this book, one quote that comes to my mind is, this. Okay, women were not born, rather they became as a woman. So this is how the quote goes. Okay, so to release this book, we have two esteemed guests with us. First one is Miss Geeta Ilangovan, a well-known author and filmmaker. And second, as we all know, Miss Subhashini. She is one among us, and she is the president of Tamil Heritage Foundation. Okay, and this book launch is not just a book launch. There will be a parallel review session that also goes around, and you can also ask questions, whatever you need, doubts, questions, or if you like to add anything else, the stage is always open to you. So once again, by welcoming everyone, I take time. Thank you. Now I'll invite Olivan sir, CEO of Emerald Publishers, to honor Geeta Ilangovan ma'am. Oli sir. Now I would like to invite Bala sir to honor Subhashini ma'am. Incidentally, that book was launched by Subhashini along with a few other ministers some years back. Some months back. Yeah. Now we have come to the main part of the event, launching of the book. Now we'll have the book launch. The book launched. Thank you. Introducing the chief guest of the event, Dr. Subhashini ma'am. She's in profession, she's the enterprise architect in DXC Technologies, Germany. தலைவர் நிறுவனர் தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை பன்னாட்டு அமைப்பு. She has written totally 14 books. She has received several awards, and she have also written 2 online books. Robert Langton is back. பயணங்கள் தொடர்கின்றன தென்கொரியா. So now let me invite Subhashini ma'am to say a few words.
எல்லோருக்கும் இனிய வணக்கம். இன்றைக்கு இந்த பெரியார் தி அன்ரைவல்ட் அப்படிங்கிற இந்த நூலை வெளியிடுவதில் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறது. அதாவது பெரியாருடைய சிந்தனைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பல மொழிகள்ல பெரியாருடைய நூல்கள் வெளிவரது அவசியமா இருக்கு, காலத்தின் தேவையாக இருக்கிறது. அந்த வகையில இப்போ ஆங்கிலத்துல டாக்டர் ராதிகா எழுதியிருக்கின்ற இந்த நூல் காலத்தின் தேவையாகத்தான் இருக்கு. நான் குயிக்கா தான் பார்த்தேன் இந்த நூல். ஏன்னா நான் ஒரு வாரம் தான் ஆகிறது ஜெர்மனில இருந்து ஒரு ஹாலிடேஸ், இப்போ ஒன் மந்த் ஹாலிடேஸ். ஸோ அதுல குயிக்கா நான் பார்த்த பொழுது அதுல பெண் ஏன் அடிமையானாள் அப்படிங்கிற அந்த நூல்ல இருக்கின்ற அந்த விஷயங்களை தொட்டு முக்கியமான விஷயங்கள், விதவை மறுமணம், அதுக்கு பிறகு மறுமணம் தவறில்லை அப்படின்னு பேசுறது, விபச்சாரம் பற்றி, சொத்துரிமை, விதவை நிலைமை, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள், பெண்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை பற்றி இந்த நூல் பேசுறத பாக்குறோம். இப்ப என்னுடைய லைஃப் எடுத்துக்கிட்டாக்க நான் மலேசியால பிறந்தேன். பிறகு என்னோட ஹையர் எஜுகேஷன் எல்லாமே ஐடி இண்டஸ்ட்ரீஸ், ஐடி டாபிக்ஸ் தான் எனக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி. நான் படிச்சது ஆஸ்திரேலியால. முதல்ல படிச்சுட்டு ஒரு 3.5 வருஷம் நான் அங்க படிச்சுட்டு பிறகு ஜெர்மனிக்கு போய் அங்கே ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங், ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் இன் ஆட்டோமேஷன் இன்ஜினியரிங். அதுக்கு பிறகு பிஹெச்டி பண்ணிட்டு அங்க நான் இப்ப ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறது ஜெர்மனி தான். நான் முதல்ல மலேசியால ஒர்க் பண்ணலாம்னு நினைச்சிட்டு மலேசியாலே படிச்சு அங்கேயே வீட்லயே இருந்து ஒரு பெண்ணாக ஒரு குடும்பத்துல ஒரு சைவ சித்தாந்த ஃபேமிலி, எங்களோட ஃபேமிலி அந்த மாதிரி ஒரு சைவ பழமாக இருந்த ஒரு சூழல்ல அவருக்கு தெரியும். அப்போ எவ்வளவு பல விஷயங்கள் நான் என்னுடைய அம்மாவை எப்போதும் நினைச்சுப்பாங்க. 18 வயசுல அவங்க தமிழ்நாட்டுல இருந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவங்க மலேசியாவுக்கு போனவங்க. அங்க போன பிறகு அவங்களுடைய எம்பையர் அவங்களே செட் பண்ணாங்க. யாருமே இல்ல அங்க, ஆனாலும் அவங்களுடைய முழுமையான ஒரு எம்பையர் முழுசா செட் பண்ணாங்க. சோ அந்த காலத்துல அவங்களுக்கே 1970s அவங்களுக்கே ஒரு எம்பையர் செட் பண்ண முடிந்ததுன்னா எனக்கு என்னுடைய எம்பையர் செட் பண்ண முடியாதா என்ன இல்லையா? நமக்கு இப்போ நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு. விமனுக்கு வந்தாங்களா? இப்போ நமக்கு பார்த்தோம்னாக்கா எவ்வளவு ரெசிஸ்டன்ஸ் நமக்கு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்குள்ளேயே நிறைய ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு. பாப்பாக்கு நிறைய பிறர் வெளியில சொல்ற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம அதுக்கு பெரிய முக்கியத்துவம் நாம தான் ஸ்டேட்டஸ்ல பாத்துட்டோம். நம்ம செய்யணும்னு ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் செட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க லைஃப்ல, இப்ப அதை தாராளமா செய்யலாம். நான் படிச்சதெல்லாம் இப்ப நான் தமிழ்ல 14 புக்ஸ் எழுதி இருக்கிறேன். அதுல 2 புத்தகத்துக்கு எனக்கு கவர்மெண்ட் அவார்ட் கிடைச்சிருக்கு தமிழ்ல. சோ அது மட்டும் இல்லாம ஜெர்மன் தமிழியல் அப்படிங்கிற ஒரு துறையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். ஜெர்மனிக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு அப்படிங்கிற ஒரு துறையை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். நமக்கு காலம் வர வர நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் ரிசர்ச்ல சரி, நமக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறதுலயும் சரி, உலகம் நமக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ கொடுத்துட்டே இருக்கு. ஆனா செய்யறோமா அப்படிங்கறதான் கேள்வி நமக்கு. அது இப்போ பர்டிகுலர்லி நமக்கு இன்டர்நெட் இருக்கிறதுனால நிறைய வாய்ப்புகள் நமக்கு உலகம் நமக்கு கொடுத்துட்டே இருக்கு. அதை நான் பாக்குறேன். உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிறது, ஒரு கம்யூனிகேஷன் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் வளர்த்துக்கிறது, பெண்களுக்கு தைரியமா முன்னாடி போய் நின்று பேசுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கெல்லாம் யாருமே தடை போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம தான் போட்டுட்டு இருப்பாங்க. பிறர் என்னை பற்றி என்ன சொல்றாங்க, ஐயோ நம்ம செய்யறது தப்பாயிடுமோ, நம்ம தவறா பேசிடுவோமோ, நம்ம செய்யறது தவறாயிடுமோ, யாரோ நம்ம திட்டுவாங்க இல்ல மாதிரி நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசி பேசி நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த பய உணர்வுகள் இருக்குல்ல, அதை அதிகப்படுத்தி நம்ம எதையுமே செய்யாம ஒண்ணுமே செய்யாதவர்களா ஆகிவிடுறோம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு 20 இயர்ஸ்ல நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்னன்னாக்கா, எனக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய ஒரு கொடை இல்லாட்டி ஒரு வரம் இல்லாட்டி ஒரு கிஃப்ட் இன் லைஃப் அப்படின்னா அந்த டைம் 24 hours. அந்த 24 hours இஸ் கிஃப்ட். எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். அந்த 24 hours நான் எப்படி என்னுடைய செல்ஃப் டெவலப்மெண்ட்க்கு நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன். அதனால எனக்கு என்னோட டைம் மேனேஜ்மெண்ட் என்னால வளர்க்க முடியும். இப்ப பெரியார் நம்ம பார்க்கும்போது பெரியார் சொன்ன கருத்துக்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த காலத்துல நிறைய வெளியே வர முடியாம இருந்த சூழ்நிலை, நின்னால் குற்றம், நடந்தால் பார்த்தாலும் சரி, பேசினாலும் சரி, நீளமா முடி வச்சிருந்தா கஷ்டம், மொட்டையடிச்சிருந்தாலும் கஷ்டம். சூழல்ல அவர் என்ன சொல்றார், நான் சொன்னாலும் சரி, நீ உனக்கு எது சரின்னு படுதோ அதை நீ எடுத்து செய், எனக்கு அதுதான் எனக்கு. அது மட்டும் இல்லாம பெரியார் இன்னொரு விஷயம் எனக்கு அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம், நான் அதை இன்னைக்கு சொல்லலாம். அவர் நிறைய டிராவல் பண்ணார். இப்ப பாத்தீங்கன்னாக்கா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல 1926-27 அந்த காலகட்டத்துல இருந்து he traveled to Moscow. அதுக்கப்புறம் he took train and then அதுல இருந்து அவர் ஜெர்மனிக்கு வந்தது, இங்கிலாந்துக்கு வந்தது. விமன் எப்படி இருக்காங்க, அசெம்பிளில விமன் எப்படி எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க, ஒரு காமன் ஓபன் பிளேஸ்ல எப்படி விமனோட பிஹேவியர் இருக்கு, அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ் எல்லாமே நிறைய அவர் அப்சர்வ் பண்ணார்.
அந்த அப்சர்வ் பண்ணி வந்ததெல்லாம் அவர் இங்க வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். அவரோட எழுத்துக்கள்ல குடியரசுல எல்லாம் வந்து அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார். குடியரசு அந்த மேகசினை வந்து ஒரு எல்லா வால்யூம் 32 வால்யூம்ஸ் வந்து THF தமிழ் ஹெரிடேஜ் ஃபவுண்டேஷன் வந்து அதை ரிலீஸ் பண்ணோம். நாங்களும் ரிலீஸ் பண்ணோம் டிஜிட்டல் காப்பீஸா. ஸோ அப்போ நான் வந்து அதை ஃபுல்லாவே படிச்சிருக்கேன், முழுசாவே படிச்சிருக்கேன். அவருடைய தலையங்கம் எடிட்டோரியல்லாம் நான் படிச்சிருக்கேன். இன்னைக்கு அப்ளிகபிளா? எஸ், இன்னைக்கு அப்ளிகபிள் தான். ஸோ அது வந்து இவங்களும் டச் பண்ணியிருக்கிறாங்க. டாக்டர் ராதிகாவும் அந்த புக்ல வந்து அதை பத்தி டச் பண்ணி பேசியிருக்கிறாங்க. இப்ப பெரியாருடைய இன்னொரு பெருமையா நான் நினைக்கிறது என்னன்னாக்கா, அவருடைய மலேசியா ட்ரிப். அவர் மலேசியாவுக்கு வந்து 2 தடவை போயிருக்கார். மலேசியாவுக்கு போன போது என்ன செய்தார், மலேசியாவில் போய் செய்தார், அந்த தேவை என்ன இருந்ததுன்னாக்கா, ஹிஸ்டரி ஓரளவுக்காவது நம்ம பேசணும். எப்படின்னாக்கா, மலேசியாவில் வந்து பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸா போனவங்க நிறைய பேர், ரைட்? அப்போ வந்து ட்ரேட் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்லாம் இருக்கு. ஆனா பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸா போனாங்க நிறைய பேர். அப்படி போனவர்கள் என்ன செய்தாங்கன்னாக்கா, அந்த ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் நிறைய இருந்தாங்க, ஜாஸ்தியா இருந்தாங்க. இப்போ இலங்கையிலேருந்து வந்த மக்கள் அவங்க வந்து எப்படின்னாக்கா போலீஸ் இல்லாட்டி டீச்சர்ஸ், ஒரு ஹையர் ஆஃபிஷியல்ஸ், இந்த மாதிரியான பொசிஷன்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர் அப்படி இருந்தாங்க. அப்போ இந்த ஜாதி வேறுபாடு அப்படிங்கிறது, நிறைய வந்து ஒடுக்கப்படுறது அப்படிங்கிறது, அதெல்லாம் நிறைய இருந்தது அங்க இருந்தது. அப்ப அந்த லிபரேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து சிலர் வந்து சில முயற்சி பண்ணி அவரை கூப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ ஹி கேம் டு பினாங். பினாங் இஸ் மை பர்த் பிளேஸ். ஸோ அங்கெல்லாம் வந்துட்டு அவர் நிறைய மாற்றங்கள் செய்தார். ஸோ அவருடைய 2 வருகையுமே அங்க பார்த்தோம்னா மலேசியாவில் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எழுச்சியை வந்து உருவாக்குனுச்சு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். ஸோ ஏன்னா அந்த வெளிநாடுகள், மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து அவர் கொண்டு வந்த நாலேஜ் அவர் வந்து என்ன செய்தாருனாக்கா இங்க தமிழ்நாட்டில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாரு. அதுக்கு பிறகு இங்க உள்ள தேவைகளை வந்து மலேசியா போல நாட்களுக்கு வந்து கொண்டு வந்து அவர் சேர்த்தார். ஸோ அவர் வந்து ஆக்டிவா இருந்தார், கடைசி காலம் வரைக்கும் ஆக்டிவாவே இருந்தார். இப்பதான் அவர் அந்த வகையில தான் நம்ம அவரை எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு, பெரியார் அவர்களை. இதான் கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும், லாஸ்ட் நமக்கு இருக்கிற அந்த பிரீத் இருக்கிற வரைக்கும் நம்மளுடைய செய்யணும்னு நினைச்ச விஷயத்த வந்து நம்ம தொடர்ச்சியா செய்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்துல வந்து அவருடைய செயல்பாடு வந்து ரொம்ப மேல இருக்கு. இன்றைய காலத்துக்கு வந்து பெரியாருடைய கருத்துக்களை வந்து நிறைய பேர் எதிர்க்கிறவர்கள் இருப்பார்கள். அது எதிர்ப்புங்கிறது வந்து அது இயல்பு. அதை பற்றி வந்து அதையே நம்ம நினைச்சு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பெரியாருடைய கருத்துக்கள் எது வந்து என்ன டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒன்றா இருக்கும், என்னோட வீட்டுல இருக்க ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் அவங்களுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணக்கூடிய வகையில எந்தெந்த கருத்துக்கள்லாம் இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம சில விஷயங்களை பிக்கப் பண்ணி அதை பற்றி நம்ம ஒரு டிஸ்கஸ் ஒன்று வைக்கலாம். இந்த கருத்துக்களை பற்றி நம்ம பேசலாம். இந்த கருத்துக்கள்லாம் எல்லார் மனசுலயும் இருக்கிறது தான். இந்த லிபரேஷன் அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல, அது எதெல்லாம் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா, நம்ம எப்படி நம்ம வந்து நம்மளை காட்டிக்கொள்ள விரும்புகிறோம் அப்படிங்கிறது அந்த லிபரேஷன் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் என்னோட அப்பியரன்ஸ், எனக்கு இன்னைக்கு இது போட பிடிச்சிருக்கா, நான் அதை பிடிச்சிருக்கு, நான் போட்டுட்டு வரேன் அப்படிங்கறத கூட சொல்றதுக்கு நமக்கு இருக்கணுமே தவிர, அவங்க சொல்றாங்க அவங்களுக்கு தேவையா இருக்கு அதனால நான் அதை போட்டுட்டு வரேன் அப்படிங்கிறது இருக்கக்கூடாது, இல்லையா? அந்த மென்டாலிட்டி இருக்குல்ல, நமக்குள்ள உள்ள செல்ஃப் ஃப்ரீடம் அப்படிங்கிறது அது இதுதான். இப்ப நமக்கு வந்து எஸ், நமக்கே ஒரு காமன் சென்ஸ் இருக்கும், எப்படி வந்து ஒரு இடத்துல நம்ம பிஹேவ் பண்றது, எப்படி நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல ப்ரெசென்ட் பண்ணிக்கிறது நம்ம பற்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப சொல்லுவாங்க, நம்மளுடைய கல்ச்சர்ல என்ன சொல்லுவாங்க, ஆண்கள் இதெல்லாம் செய்யலாம், பெண்கள் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, ஆண்கள் இதுக்குன்னே செய்யப்படுறவங்க, பெண்கள் இதெல்லாம் கட்டாயமா செய்தாகணும், இப்படிதான் இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நமக்கு வழி வழியா வந்துட்டு இருக்கு. இதெல்லாம் மீறினா மரபு மீறுதல், ஹெரிட்டேஜை வந்து நம்ம விட்டுட்டு போறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஒண்ணு வரலாம். இப்ப என்கிட்ட எல்லாரும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஸோ யூ ஆர் த பிரசிடென்ட் ஆஃப் தமிழ் ஹெரிட்டேஜ் ஃபவுண்டேஷன், தமிழ் மரபு அறக்கட்டளையுடைய தலைவர், நீங்க மரபு மீற சொல்றீங்களா அப்படிம்பாங்க. தென் மை கொஸ்டின் வுட் பி, வாட் இஸ் மரபு? ஓகே, மற்றவங்க வந்து இப்ப சார் வந்து ஒண்ணு சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஒரு மரபுன்னு சொல்லிட்டு இந்த சார் ஒயிட் சார் அவர் சொல்லியிருக்காரு, சுபாஷினி எப்போதுமே தலையெல்லாம் மூடிட்டு அப்படியே அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கணும், இதுதான் நல்ல பெண்ணுக்கு அடையாளம்னா எழுதி வச்சுட்டா வச்சுப்போமே, அதுதான் மரபாயிடுமா? இல்ல, இப்படிதான் காலங்காலமா லாஸ்ட் ஒரு ஃபியூ 100 இயர்ஸ்ல நமக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு. அதைத்தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். நல்லா யோசிச்சு பார்த்தோம்னாக்கா நமக்கு தேவை என்னன்னாக்கா சயின்ஸ் தான் நமக்கு ரொம்ப தேவை. சயின்ஸை வந்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டி எல்லாம் பார்த்தோம்னா ஹியூமன் மைக்ரேஷன் பாருங்க, நம்மலாம் ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் அவுட் ஆஃப் ஆப்பிரிக்கா, இல்லையா? எல்லோருமே வந்து ஆப்பிரிக்கால இருந்து வந்தவர்கள் தான், ஹோமோசேப்பியன்ஸ் தான், இல்லையா? அடிப்படையில எங்கேருந்து வந்துச்சு இந்த சடங்கு, சாதி, சம்பிரதாயம், இதெல்லாம் எங்கேருந்து வந்தது? நாளாக we are developing those things, right? இப்ப நான் வந்து இன்னைக்கு கூட நான் ஒரு சடங்கு ஒன்று இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு இமீடியட்லி நம்ம சொசைட்டில ரொம்ப சீக்கிரமா ஒருத்தர் சாமியார் ஆயிடலாம், இல்லாட்டி ஒரு சடங்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிடலாம். அச்சய திருதை இல்லையா, புதுசா வந்ததுதான். இந்த மாதிரி நம்மளுடைய சொசைட்டில ஈஸியா ஒரு நான் இன்னைக்கே கூட நான் ஒரு சாமியார் ஆனேன்னாக்கா நான் நிறைய பணம் சம்பாரிச்சுட்டு நான் ஒரு ஆலமர தடியில உட்காந்து நான் வந்து நல்ல பேர் வாங்கிட முடியும். ஸோ இந்த ரிலிஜன், அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ், இது ரெண்டும் வந்து நமக்கு நிறைய என்ன சொல்றது, மூட நம்பிக்கையில கொடுத்துட்டு தான் இருக்கு. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்ப நம்ம கேட்கணும், எது மரபு, வாட் இஸ் அவர் ஹெரிட்டேஜ், வாட் இஸ் அவர் கல்ச்சர், இதை வந்து we have to question that. ஆனா நம்ம கேள்வி கேட்கறது இல்லை, பிகாஸ் நம்ம சொசைட்டி அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு.
நோ கொஸ்டின்ஸ். யாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது. கேள்வி கேட்டா நான் கெட்ட பொண்ணு ஆயிடுவேன் இல்லையா, கெட்ட பையனா ஆயிடுவீங்க நீங்க பேரண்ட்ஸ் கிட்ட. என்னடா இவன் கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்க, அந்த பையன் கேள்வி கேட்காத, பெரியவங்க சொல்றதை கேட்டுட்டு போ, ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஒரு கல்ச்சர்ல நம்ம வந்துட்டோம். ஃபர்ஸ்ட் திங் நான் அதான் நினைக்கிறது, நமக்குள்ளேயே கேள்வி கேட்போம், தென் நெக்ஸ்ட் நம்ம பேரண்ட்ஸ்ட்டு அந்த கேள்வி கேட்போம், சொசைட்டியை கேள்வி கேட்போம். ஒன்னொன்னே நம்ம வந்து அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம், ப்ரொசீவ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ அதுக்கு பெரியார் வந்து எப்போதுமே நமக்கு ஒரு டீச்சர் மாதிரி இருந்துட்டே இருக்கார். ஸோ ஹீஸ் கைடிங் அஸ் இல்லையா. என்னைக்காவது ஒரு கேள்வி வரும்போது ஜஸ்ட் டேக் திஸ் புக் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து சில பக்கங்களை படிக்கலாம். எனக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, இன்னைக்கு வரைக்கும் கூட லேடிஸ் வந்து, மேடம் நான் இதெல்லாம் செய்யலாமா, மேடம் நம்ம வந்து ரீமேரேஜ் பண்ணிக்கலாமா, இந்த மாதிரி விடோவா ரொம்ப காலமா இருக்கேன் பண்ணிக்கலாமா, மேடம் நான் பொட்டு வைக்கலாமா, ஏன்னோ இந்த மாதிரியான கேள்வி எல்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோம். ஆல் திஸ் எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ், இது எதுவுமே நமக்கு தேவையில்லை. என்ன கேட்டா வேர்ல்ட் ஹஸ் சேஞ்ச்ட் அ லாட். அதோட இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் சொல்லிட்டு போறேன். எது வந்து நமக்கு நிறைய லிபரேஷன் கொடுக்குதுன்னா டிராவல். ஸோ நம்மளோட லைஃப்ல டிராவலை வந்து பார்ட் ஆஃப் அவர் லைஃபை நம்ம வச்சுக்கணும். அது எங்க வேணாலும் டிராவல் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் வில்லேஜுக்கு வேணாலும் போகலாம், நெக்ஸ்ட் ஊருக்கு வேணாலும் போகலாம், நாடு கடந்தும் போகலாம். ஸோ ட்ரை டு லேர்ன் அண்ட் ஸ்டடி பீப்புள். மக்களை படிக்கிறதுக்கு, அடுத்த மக்களை பார்ப்பதற்கு. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டடி ஒன்று பண்ணும்போது நம்மளுடைய வேர்ல்ட் வில் எக்ஸ்பேண்ட். ஸோ உலகம் விரியும் போது நம்மளுடைய குறுகிய வேர்ல்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா, நம்ம பிரச்சனை இருக்கு பார்த்தீங்களா, இன்னைக்கு உட்காந்து நம்மளை கஷ்டப்படுத்திட்டு இருக்க பிரச்சனை, அது பெரிய பிரச்சனையாவே நமக்கு இருக்காது. ஸோ அந்த வகையில வந்து பெரியார் வந்து என்னைக்குமே நமக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டா இருக்காரு. ஸோ ஹீஸ் டேக்கிங் அஸ், ஹோல்டிங் அவர் ஹேண்ட், இஸ் ஜஸ்ட் ஹோல்டிங் அவர் ஹேண்ட், டேக்கிங் அஸ் டுகெதர். அண்ட் தென் ஹீஸ் அ டீச்சர். எப்பப்பெல்லாம் கொஞ்சம் சந்தேகம் வருதோ, ஏன்னா நமக்கே சொந்தமாவே எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர், நமக்கே அந்த லிபரேஷன் உள்ளுக்குள்ள இருக்கு. ஆனாலும் சம்டைம்ஸ் நமக்கு ஒரு சின்ன அப்ப ஜஸ்ட் டேக் த புக் அண்ட் தென் ரீட் a few lines, then think about it, ponder upon it. அப்படி நீங்க பண்ணீங்கன்னா போதும், தென் அப்படியே நமக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிரும். ஸோ ஏன்னா நான் ஒன்று நினைச்சுக்கணும், நான் எப்படி இந்த லைஃபை வந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்கேன், அதே மாதிரி தான் இவங்க கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இவர் கண்டினியூ பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஒவ்வொருத்தருமே we have a lot of suspicions, a lot of doubts, a lot of clarity as well இல்லையா. எல்லாத்தோடையும் தான் எல்லாருமே டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்படி இருக்க போது என்னோட ப்ராப்ளம்க்கு அவர் எப்படி சால்வ் பண்ண முடியும், சொல்யூஷன் கொடுக்க முடியும் இல்லையா. சொல்யூஷனை we have to search by ourselves. அதுக்கு புக்ஸ் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ ஐ கங்க்ராச்சுலேட் டாக்டர் ராதிகா ஃபார் பிரிங்கிங் திஸ் புக். இட்ஸ் அ வண்டர்ஃபுல் புக். நிறைய எழுதுங்க. அண்ட் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். தென் வி வில் மீட் அகெயின். தேங்க்யூ. சுபாஷினி மேம் சொன்னேன். ஆக்சுவலி நான் அவங்க சுபாஷினி மேம் ரிசீவ் பண்ணிட்டு வரும்போது நிறைய விஷயம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வந்தோம். நானும் உங்கள்கிட்ட டவுட்ஸ்லாம் கேட்டேன். இப்போ சொன்ன மாதிரி டவுட்ஸ், மேம் இது இப்படியா, அப்படி குக்கிங் பண்ணேன்னு சொன்னாங்க மேம். பீங் உண்மை நான் குக்கிங் பக்கமே போக மாட்டேன், ரைட் ஆர் ராங் நிறைய எனக்கு தெளிவு கொடுத்தாங்க மேம். ஸோ லாட் ஆஃப் டிஸ்கஷன்ஸ். பிடிச்சி உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ பண்ணு, இல்லை பிடிக்கல நீ பண்ண அவசியம் கிடையாது, இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டீரியோடிபிக்கல் சொல்லிட்டு சாரும் ரொம்ப கைட் பண்ணாங்க. அவ ஆஸ்கிங் ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தது, எப்படி அது எப்படின்னு சொல்லிட்டு. எங்களோட டிராவல், இந்த ஷார்ட் டிராவல் வந்து ஐ லேர்ன்ட் a lot from her. Thank you Subhashini ma'am. Next, I would like to invite Geeta ma'am. She done her Geeta Illango ma'am done her higher studies in journalism and mass communication. With good friends, she formed a Women's Readers Forum, Kudu, and conducted an international film festival of women directors, Penthirai, in Madurai for 2 years. And she have also written a series of articles on feminism in Her Stories website, and the same have been compiled and released as a book titled Tuppata Podunga Tholi recently. That book is also available here. If you want, you can just go through it. She also written a series called Karpi Tingal Kalayapadum in popular Tamil fortnight Aval Vigadan. You can speak more words. Few words in sona only sa tension error. Rana, you can speak more words now. Thank you, Joyce. Thank you. This is a problem in mobile. Yeah. Anyway, எவ்வளவு technology improve ஆனாலும் we need to have a copy. கற்பு தொடர்பான இதுங்களும் கலையணும். So what you said is right. அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். ரொம்ப ஒரு அழகான மாலை பொழுது இது. முதல்ல டாக்டர் ராதிகா அவர்களுக்கு என்னோட நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். அவங்களோட பெரியார் தி அன்ரைவல்ட் அப்படிங்கிற இந்த முக்கியமான நூலை வெளியிடுறதுக்காக அந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. அப்புறம் இதை பப்ளிஷ் பண்ண தோழர் ஒளிவண்ணன் அவர்கள், எமரால்ட் பப்ளிஷர், அப்புறம் உங்க வந்திருக்கிற எல்லோருக்கும் என்னுடைய நன்றியும் அன்பும். இந்த விழா வந்து ரொம்ப முக்கியமானதாக நான் பார்க்குறேன். எப்படின்னா, பெரியாரிய கருத்துக்களை எல்லா இடத்துலையும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்.
நம்ம தமிழ்ல தான் அதிகமா பேசிட்டு இருக்கோம். சமூக நீதி பத்தியும் பெண்ணிய கருத்துக்கள் பத்தியும் தமிழ் அதிகமா பேசிட்டு இருக்கோம். மற்ற மொழிகள்ல பேச வேண்டிய தேவை நிறைய இருக்கு, குறிப்பா ஆங்கிலத்துல. மாதவிடாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆவணப்படம் வந்து ஒரு 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நான் பண்ணேன். யூடியூப்ல அவைலபிளா இருக்கு. அப்ப அதுல வந்துட்டு பேசுறப்போ தமிழ் தெரியாதவங்க நிறைய பேர் இங்கிலீஷ் சப்டைட்டிலோட பார்த்தப்ப அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. அப்புறம் இப்ப துப்பட்டா போடுங்க தொழி அந்த புக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயும் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. அப்ப அந்த புக்லயும் தான் இப்ப வந்துட்டு அந்த நிறைய பேருக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், கள்ளக்குறிச்சியில அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் துப்பட்டா தூக்கி வீசினப்ப அது ஒரு வைரல் வீடியோவா எல்லா இடத்துலயும் போச்சு. அப்ப ஆல் ஓவர் இந்தியா வந்து மீடியா வந்து என்கிட்ட நிறைய பேட்டி எடுத்தாங்க. குவிண்ட், அப்புறம் பர்காதத் அவங்க மொஜோ ஸ்டோரி, அப்புறம் வந்து நியூஸ் மினிட். அவங்க கேட்டது ஒண்ணுதான், இது வந்து ஆங்கிலத்துல இருக்கா? அப்ப அதற்கான தேவையை நான் உணர்றேன். எதற்காக அதை சொல்றேன்னா, இப்ப அன்றே சொன்னார் பெரியார் அப்படின்னு ரொம்ப அழகான ஒரு ஒப்பீடு அது அவங்க வெளியிட்டது ஆங்கிலத்திலும் கொண்டு வர வேண்டிய தேவை வந்து மிக அதிகமாக இருக்கு. நிறைய வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து தமிழ் வந்து தெரியும், பேசினா புரிஞ்சுப்பாங்க, கேட்டா தெரியும், ஆனா வாசிக்க தெரியாது. அப்படிங்கிறவங்களுக்கு நம்ம பெரியாரை கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு இந்த ஒப்பீட்டு நூல் வந்து மிக சிறப்பாக ஒரு அறிமுகத்தையும் அவங்கள அது வந்து ஃபெமினிசம் கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு வழியையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஸோ இது ஒரு முக்கியமான பணி. ராதிகா தோழருக்கு நிறைய பாராட்டுகளும் அன்பும். தொடர்ச்சியா நீங்க எழுதணும். தமிழையும் ஆங்கிலத்திலையும் இணைத்து, தமிழ்ல இருக்கிற கருத்துக்களை ஆங்கிலத்திலையும், ஆங்கிலத்துல இருக்கிற கருத்துக்களை தமிழையும் கொண்டு வர்றப்பதான் அது அந்த புரிதலும் அதற்கான வழியும் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் பாக்குறேன். இப்ப இந்த அன்றே சொன்னார் பெரியாரை நான் முழுக்க வாசிச்சுட்டேன். இங்கிலீஷ் புக் வந்து பிடிஎஃபா எனக்கு அனுப்பிச்சதுனால எனக்கு பிடிஎஃப் படிக்கிறதுல கொஞ்சம் சிரமம் இருக்கு. அதனால தமிழ்ல இருந்து நான் எடுத்து சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். சிமந்தி பூவா பத்தி நீங்க நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. செகண்ட் செக்ஸ்ங்கிறது தான் ஃபெமினிசம் பத்தி உலக அளவுல அறிமுகமான ஒரு நூல், இந்த செகண்ட் செக்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஆனா நான் பார்த்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப மதிக்கிற ஒரு பெண்ணியவாதி அப்படின்னா தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான். முதலாக எனக்கு பெண்ணியத்தை அறிமுகப்படுத்தினது தந்தை பெரியார் அவர்கள் தான். எப்படி அப்படின்னா, காலேஜ் முடிச்சுட்டு நான் வந்து பெரியாரோட கருத்துக்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சு அப்பதான் ஒரு புரிதல் வருது. அப்படிங்கிறப்போ எனக்கான ஒரு பெரிய ஒரு திறப்பு அப்படிங்கிறது பெண்ணின் அடிமையானால இருந்துதான். ஒரு சின்ன புக்கு தான். அதுல இருக்கிற ஒரு சின்ன அந்த டாபிக் அவர் வந்து டீல் பண்ணியிருக்கிற விதமும், அவரு சொல்லி இருக்கிற பெண்ணிய கருத்துக்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்தியா முழுமைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கிட்டாலும் வேற யாராவது பெண்ணியவாதி அந்த அளவுக்கு ஒரு ஆணி வேர் வரைக்கும் போய் ஆராய்ஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல. எல்லாத்துக்குமே எனக்கு வந்து தீர்வு சொல்லி இருக்கிறாரு அதுல. அப்போ எனக்கு மாத்திரம் இல்ல, நான் சென்னை வந்த புதுசுல என்னோட ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஃப்ரெண்டு, அவங்க இன்னைக்கு பெரிய ஒரு மீடியால ஒரு பொறுப்புல இருக்காங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க, கோயம்புத்தூர்ல ஒரு கிராமத்துல பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல இருந்து வந்தவங்க. அப்போ 2 வீலர் வச்சு நான் சென்னையெல்லாம் சுத்தினப்போ எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பா இருக்கும். இந்த ஊரு, இங்க இருக்கிற மக்கள்லாம் எது செய்யணும் எது செய்யக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கும். கையில எப்பவுமே பெண்ணின் அடிமையானல் வச்சுதான் நான் சுத்திட்டு இருந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஏன்னா எப்பெல்லாம் நமக்கு வந்து எதுலையாவது ஒண்ணுல ஐயம் வருதோ அப்ப அந்த புத்தகத்தை குறைச்சி பார்த்து ஓகே நான் சரியாதான் செய்யறேன் அப்படி ஒண்ணு தேவைப்படுது பெண்ணுக்கு அப்படிங்கறத அவங்க சொன்னாங்க. அப்படியான ஒரு நூலும் செகண்ட் செக்ஸும் நான் ரொம்ப வந்துட்டு விரும்பி வாசிச்சேன். அந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி அவங்க வந்து அழகான ஒரு ஒப்பீடு கொடுத்துருக்காங்க. இதுல என்னன்னா, அந்த பெரியாரோட கருத்துக்களை அதுக்கப்புறம் எழுதின சிமந்தி பூவாவும் பிரதிபலிச்சிருக்காங்க. ஆனா இவர் அளவுக்கு ஆணிவேருக்கு போய் ஆராய்ஞ்சிருக்காங்களா அப்படின்னா அதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்கு. இதை வந்து ராதிகா தோழர் அவர்களும் அழகா சுட்டி காட்டியிருக்காங்க. குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் அவங்களோட இன்ட்ரடக்ஷன் அவங்களோட பின்புலத்துல இருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்க. பெண்ணியத்தின் அலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பெண்ணியத்தின் அலைகள் வந்து உலக அளவுல எப்படி இருந்தது, உலக அளவுல வாக்குரிமைக்காக போராடினதான் ஒரு பெண்ணிய போராட்டமாக இருந்தது முதல்ல. ஆனா இந்தியால எப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு வாழ்க்கைக்கே ஒரு போராட்டமாக இருந்தது. சதியில ஆரம்பிச்சு அவங்க சொல்றாங்க, நீ வாழணும் அப்படின்னாவே அதுக்காக போராட வேண்டி இருக்கு, எல்லாம் கொன்றுவாங்க. ஏன்னா மதத்தின் பேராலும் ஜாதியின் பேராலும் இங்க பெண்ணை வந்து கொல்றது அப்படிங்கிறது இங்க சர்வசாதாரணமாக நடந்துட்டு இருந்தது. இந்தியாவோட அந்த இறுக்கமான ஜாதிய கட்டமைப்பும் அதற்கு என்னது வித்திடுகின்ற மதமும் சேர்ந்துட்டு பெண்ணோட வாழ்க்கையவே ஒரு கேள்விக்குறியாச்சு. அப்ப இங்க வாழ்க்கைக்கான போராட்டமாக தான் இங்க பெண்ணியம் அப்படிங்கிறது இந்தியால ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் 2 பேரோட பின்புலத்தை ஆராயிடுறாங்க. சிமந்தி பூவா வந்து ஒரு கத்தோலிக்க குடும்பத்துல நல்ல ஒரு செல்வாக்கு மிக்க ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க.
பெரியாரும் அப்படிதான், ஈரோட்ல ஒரு செல்வந்தரான குடும்பத்துல இருந்து வந்தவங்க. இப்ப இவங்க 2 பேருமே சமுதாயத்தின் மேல, குறிப்பா பெண்கள் மேல பேரன்பு கொண்டு விஷயங்களை எழுத ஆரம்பிக்கிறாங்க. இதுல முக்கியமா இவங்க குறிப்பிட்டு இருக்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, சிமெண்டி பூவா வந்து நிறைய மேற்கோள்கள் காட்டுறாங்க. தனக்கு முன்னாடி வாழ்ந்த தத்துவவியலாளர்கள், அப்புறம் தன்னோட வாழ்ந்த வரலாற்று ஆசிரியர்கள், இவங்களோட மேற்கோள்களை காட்டி தன்னோட பெண்ணிய சிந்தனைகளை முன்வைக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தேவைப்படுது. தானா வந்துட்டு சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க, ஆனாலும் ஒரு சப்போர்ட்டோட அவங்க வந்து கொண்டு வர்றாங்க. ஆனா தந்தை பெரியார் அவர்கள் எப்படின்னா, சமுதாயத்தை அப்படியே உள்வாங்கி இதற்கான காரணம் என்ன அப்படிங்கிறத தன்னோட சுய சிந்தனையின் வெளிப்பாடாக சொல்றாரு. அப்ப அது இன்னுமே வந்துட்டு நமக்கு வந்து நெருக்கமானதாக உணர முடியுது. ஏன்னா நான் வாழ்ற இந்த சமுதாயம், எனக்கு வர இந்த பிரச்சனைகள், இதுக்கு வந்து யாரோ கிட்ட வந்து நான் போய் கேட்க வேண்டியது இல்லை. இவரே சொல்றாரு, உன்னோட பிரச்சனைக்கு காரணம் இதுதான், நீ வந்து இப்படி இருக்கிறது தான், நீ மதத்தை ஏத்துட்டு நீ இருக்கிறது தான், ஜாதிய கட்டமைப்புல நீ வாழ்றது தான், படிக்காம இருக்கிறது தான், பொருளாதார சுதந்திரம் இல்லாதது தான். இது எல்லாமே தன்னோட சிந்தனையில அவர் பார்த்து வெளிப்படுத்துறாரு. ஸோ அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த 2 பேருக்கு இருக்கிற அந்த வேறுபாட்டை வந்து ரொம்ப அழகா அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அன்றே சொன்னார் பெரியார் அப்படிங்கிற அந்த கட்டுரையில பாத்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமானது, ஒரு பெண் தனது அடிமைத்தனத்திற்கு தானே துணை போகிறாள் அல்லது அந்த சதியில் தானும் பங்கேற்கிறாள் என்பதே வந்து ஒரு முக்கியமான கோணமாக சிமெண்டி பூவா வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லி நிறைய ஆங்கில என்ன சொல்றது ஆத்தர்ஸும் சரி, ஃபெமினிஸ்டும் சரி மேற்கோள் காட்டியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடியும் சரி, அதுக்கப்புறமும் சரி, யாரும் அதை சொல்லலை, இவங்க தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத. அப்ப அவங்க வந்து 3 முக்கியமான கருத்துக்களை முன்வைக்கிறாங்க சிமெண்டி பூவா. ஒண்ணு வந்து பெண்மை என்னும் அடையாளத்திற்கே ஒரு குறிப்பான பொருள் விளக்கம் இல்லை. இதுல வந்து எப்படி எளிமையா சொல்லலாம்னா, பெண் என்பவள் வந்து பிறப்பது இல்லை, வார்க்கப்படுகிறாள் அப்படின்னு, உருவாக்கப்படுகிறாள். ஒரு பெண்ணை வந்து ஆண் வந்து அவங்க பிறந்தாலே ஒரு ஆண் சொல்லிடுவாங்க. ஆனா ஒரு பெண்ணுன்னு இந்த சமுதாயம் ஒரு பெண்ணை ஏத்துக்கணும்னா அதுக்கு நிறைய வந்து சப்ஜெக்ட் டு ஆல் கண்டிஷன்ஸ் அப்ளை. அப்படிதான் அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தாதான் நீங்க ஒரு நல்ல பெண், இல்ல ஒரு குடும்ப பெண், இல்ல ஒரு பெண்ணுன்னே ஏத்துக்குவாங்க. அந்த கண்டிஷன்லாம் அப்ளை இல்லை அப்படின்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு பெண் வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு போறாங்க அப்படின்னா, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா எனக்கு குழந்தை பெத்துக்க விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு எந்த பெண்ணால சொல்ல முடியுமா? நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா என்னால சமைக்க முடியாது அப்படின்னா நீ எது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்பாங்க. சரிங்களா? இந்த 2 கண்டிஷன்ஸும் ரொம்ப அடிப்படையா வந்து சமுதாயம் வச்சிருக்கு. இத வந்து கேள்வி கூட கேட்க முடியாது எந்த பெண்ணாலையும். எனக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ண பிடிச்சிருக்கு, ஒரு பார்ட்னரோட வாழ பிடிச்சிருக்கு, நான் முன்னே சொல்லிடுறேன், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா என்னால குழந்தை பெத்துக்க முடியாது, சமைக்க முடியாது அப்படின்னு ஒரு பெண்ணால சொல்ல முடியுமா? நீ எல்லாம் ஒரு பெண்ணான்னு கேட்பாங்க. சோ இந்த மாதிரிதான் நம்ம சமுதாயம் வந்து மார்க் போடுற சமுதாயம் தான். மீடியால இருந்து மார்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் இருந்தா நல்ல பெண், 100க்கு 100 உனக்கு மார்க், இப்படி எல்லாம் இல்லையா நீ பெண்ணே கிடையாது அப்படிங்கிறது தான். சோ அப்ப பெண்கிறதுக்கு ஒரு இவர்தான் பெண் அப்படிங்கிறதுக்கான பொருள் வந்து, பெண்மைங்கிறதுக்கு பொருள் வந்து தெளிவற்ற தன்மையில இருக்கு, அது மாறிக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். பெண்மையின் தன்மை பிறப்பால் ஏற்படுவதில்லை, அது சமூக ரீதியாக புகுத்தப்பட்ட தன்மை. ஒரு பெண் என்பவளின் சமூக அடையாளம் ஒரு ஆணின் அடையாளத்தை சார்ந்தே அமைகிறது. ஒரு பெண் இந்த சமூகம் தன்னை அடக்குமுறை செய்வதற்கு தானே காரணி என்ற கருத்தை முதலும் முடிவுமாக நிலைநாட்டிய பெண்ணியவாதியாகவே பல ஆங்கில ஆய்வாளர்களால் சிமெண்டி பூவா கருதப்படுகிறார்னு எழுதியிருக்காங்க. ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, ஒரு பெண்ணோட அடையாளம்ங்கிறது இங்க ஆணோட அடையாளத்தை சார்ந்துதான் இருக்கு. இன்னாரோட மனைவி, இன்னாரோட மகள், அது மாத்திரம் இல்ல, வந்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து திருமணமானா ஒரு மனைவி அப்படிங்கிறது ஒரு ஆணோட இதை வச்சுதான் இருக்கு. அப்ப எல்லாமே ஆணோட அடையாளம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா, கணவனை இழந்த பெண் அப்படின்னா விதவை அப்படிங்கிற அடையாளமும், அந்த ஆண் இருக்காருன்னா மனைவி அப்படிங்கிறதுல வரும், அந்த ஆண் இல்லை அப்படின்னா விதவைங்கிற அடையாளம் வரும். இந்த மாதிரியான அடையாளங்கள் ஆணுக்கு இருக்குதா? ஒரு மனைவியை இழந்த ஒரு ஆணுக்கு என்ன மாதிரியான அடையாளங்கள் இருக்கு? எதுவுமே கிடையாது. அது மாதிரி தாய் அப்படின்றது சொல்றது, எளிமையா சொல்லணும்னா தாய்மார்களே பெரியோர்களே அப்படின்னு நம்மளோட இதுல வந்து ஒரு பிரயோகம் உண்டு. நம்மளோட இதுல தாய்மார்களே பெரியோர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா பொது மேடையிலையும் பேசுவாங்க. எங்க ஒரு பெண் தாய் ஆகலைன்னா அவளை எப்படி நீங்க விழிப்பீங்க? தாய்மாருன்னு எப்படி சொல்ல முடியும் நீங்க? பெரியோர்களே அப்படி, அப்ப பெரியோர்னா பெண் பெரியோர் இல்லையா அப்படிங்கிற கேள்வியும் சேர்த்து எழுப்ப வேண்டியதா இருக்கு. அப்போ நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா, நம்ம பெண்ணை மதிக்கிறோம்னு சொல்லிட்டு
இந்த கண்டிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க வந்து உட்படணும் அப்படின்னு ஒரு நுட்பமான ஒரு ஆதிக்கத்தை, அதிகாரத்தை நம்ம திணிக்கிறோம். ஸோ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கேள்விக்குள்ளாக்கணும். அப்போ ஒவ்வொன்றையும் மொழி உட்பட அப்படிதான் இருக்கு. அப்ப பெரியார் வந்து நமக்கு அந்த கேள்வி கேட்க சொல்லி தர்றாரு. இத மூணையும் அவங்க சொல்றாங்கல்ல, பெண் என்பவள் வந்துட்டு அவளோட அடிமைக்கு அவளே காரணமாக இருக்கிறாள் சிமெண்டி பூவா சொல்ற கருத்துங்கிறது பெரியார் எப்படி சொல்றாருன்னா, நீ இந்த ஆணாதிக்கம் ஜாதிய கட்டமைப்பையும் இதையெல்லாம் ஏத்துக்கிட்ட அப்படின்னா நீ வந்து இந்த அடிமைத்தனத்துக்கு நீயே உள்ளுக்குள்ள போற அப்படின்னு தான் அர்த்தம். இந்த மாதிரி கம்பல்ஷன்ஸ் எல்லாம் எனக்கு இருக்குது, அதனால நான் அதை ஏத்துக்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளும் அந்த அடிமைத்தனத்துக்கு துணை போறோம். அப்படி இல்லாம இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அடிமைத்தனத்துக்கு நம்ம துணை போகல அப்படின்னா நிறைய போராட்டங்களோட தான் வாழணும். ஆனா எங்க இருந்து தான் நம்ம அதை துவங்குறது? இப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு ஒரு பெண் சொல்றாங்க அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய போராட்டம் தான். வாழ்க்கை முழுக்க நிறைய பேர் பதில் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்ப எங்க இருந்து நம்ம அதை துவங்குறது? பெரியார் இதான் சொல்லி தர்றாரு. அப்ப அந்த ஆணிவேர் வரைக்கும் அவர் போறாரு. இப்ப இவங்க சிமெண்டி பூவா வந்துட்டு வேற மாதிரி மொழி சொல்றாங்க. பெரியார் வந்து அது இன்னும் ஆழமா கொண்டு போறாரு. நீ கர்ப்பப்பைய தூக்கி போடு, பெண் விடுதலைக்கு நீ காரணம் வந்துட்டு நீ குழந்தை பெற்றுக் கொள்வதுதான். இது நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க. பெரியார் வந்து அப்ப கர்ப்பப்பைய தூக்கி போட சொல்றாரு அப்படின்னா எப்படி மனித குலம் பெருகும், மனித குலம் வந்து விருத்தி ஆகாதே, அதை பத்தி பெண்ணுக்கு இணையா கவலை அப்படின்னு அவர் கேட்டாரு. இப்ப இருக்கிற பெண்ணை பத்தி நீங்க கவலைப்படுங்க, இன்னும் வர்ற ஜெனரேஷன் பத்தி நீங்க கவலைப்படாதீங்கன்னு அவர் அழகா ஒரு பதில் கொடுத்தாரு. அதுல என்ன அப்படின்னா, குடும்ப மானமும் சரி, ஒரு நாட்டோட மானமும் சரி, இது எல்லாம் எங்க குடியிருக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பெண்ணோட கர்ப்பப்பையில தான். ஏன்னா இங்க பாருங்க, ஒரு பெண் வந்து தனக்கு விருப்பமான ஒரு துணையை தேர்ந்தெடுக்க முடியுமா? முடியாது. ஒரு காதல் பண்ணி எனக்கு வந்து வேற ஜாதியில ஒரு பையனை எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு போனா அது வரைக்கும் பெண்ணை கொண்டாடின அந்த குடும்பம் அவளை கொலை செய்யவும் தயங்காது. இன்னைக்கும் ஆணவ கொலைகள் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கு. அப்ப நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி என் பொண்ணுதான் எனக்கு உசுருன்னு சொன்ன அப்பாவோ அம்மாவோ அந்த பெண்ணை வந்து ஜாதிக்காக கொலை பண்ண கூட தயாரா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ பெண் மீதான பாசம் வந்து இங்க பெண் குழந்தையின் மீதான அன்பு வந்து நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதுதான். சும்மா அப்படியே வந்துட்டு ஒரு ஆண் மேல ஒரு மகன் மேல காட்டுற அன்பு மாதிரி மகள் மேல காட்டப்படுவது இல்லை. அப்ப அப்படிதான் இருக்குது. அப்படிங்கிறப்போ எல்லாத்துக்குமே வந்துட்டு ஒவ்வொன்றையுமே நம்ம கேள்வி கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. எப்படி நீங்க அன்பு காட்டுறீங்க, எப்படி வந்துட்டு அது கொண்டு போறீங்க அப்படி. இப்போ காதலுக்கு காதல் உரிமை கிடையாது, ஒரு இணை தேர்ந்தெடுக்கும் உரிமை கிடையாது. அப்ப அங்கிருந்து ஆரம்பிக்க வேண்டியதா இருக்கு. அப்ப கர்ப்பப்பை பெண்ணோட உடம்புலதான் இருக்குது. ஆனா அதன் மேல் பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கிறதா? இல்ல. நான் சிம்பிளா சொன்ன மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா குழந்தை பெத்துக்க மாட்டேன்னு பெண்ணால சொல்ல முடியாது. அவள் கர்ப்பப்பையில இருந்துதான் குழந்தை வரும். ஆனா நான் முடியாத அதை பயன்படுத்த, அது இருக்கிறதுனாலயே நான் அதை பயன்படுத்தி ஆகணுங்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஒரு பெண்ணால முடிவெடுக்க முடியாது. அடுத்து போனீங்கன்னா ஒரு கல்யாணம் முடிஞ்சிருச்சு, சரி அடுத்து குழந்தை அப்படின்னு வந்தாங்கன்னாலும் தான் எப்ப குழந்தை பெத்துக்கணும், அந்த குழந்தை வேணுமா வேண்டாமா, எத்தனை குழந்தை பெத்துக்கணும், இந்த எந்த முடிவும் பெண்ணால எடுக்க முடியாது. அது இந்த குடும்பம் தான் எடுக்குது, இந்த சமுதாயம் தான் எடுக்குது, அரசாங்கம் எடுக்குது, பாலிசியா அரசாங்கம் கொண்டு வருது. அப்போ தன் உடல் மேல பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கிறதா? இல்ல. தன் கர்ப்பப்பை மேல பெண்ணுக்கு உரிமை இருக்கிறதா? இல்ல. அப்போ தன்னோட கர்ப்பப்பை மேலேயே பெண்ணுக்கு உரிமை இல்லை, அது தூக்கி போட்டா என்ன அப்படின்னு தான் பெரியார் கேட்கிறார். இன்னொன்னு, அதன் மூலமாக பெண்ணுக்கான சுமைகள் தான் அதிகம். கர்ப்பப்பை இருக்கிறதுனால நீ குழந்தை பெத்துக்கோ, நீ கண்டிப்பா குழந்தை பெற்றுதான் ஆகணும். அப்ப குழந்தைய பெண்ணால தனியா வளர்க்க முடியுமா? அதுக்கு வந்து குடும்பத்தினரோட சார்பு தேவையா இருக்கு. என்னதான் பொருளாதார சுதந்திரமாக இருக்கிற பெண்ணாக இருந்தாலும் ஒரு குழந்தைய வளர்க்கறதுக்காக ஒரு சார்ந்திருக்கிற நிலைமையில தான் போக வேண்டியதா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் சுத்தி இருக்கிறவங்கள சார்ந்திருக்க வேண்டியதா இருக்கு. திரும்ப அவங்க அடிமைத்தனத்துக்குள்ளதான் போறாங்க. இதையெல்லாம் யோசிச்சுதான் அவர் வந்து ரொம்ப ஆழமா உன்னை கொண்டு வந்தாரு. கர்ப்பப்பையை அவரை தூக்கி எறிய சொல்லல, நீ குழந்தை பெற்றுக்காத அப்படின்னு சொன்னாரு. நீ சுதந்திரமா இருக்கணும்னா குழந்தை பெற்றுக்காத அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு. சோ அதை நம்ம தெளிவா புரிஞ்சுக்க வேண்டியதா இருக்கு. ஆனா இந்த விஷயத்த சிமெண்டி பூவா அவ்வளவு தெளிவா அப்படியே ரிலேட் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஒரு கேள்வி இருக்குது. இல்ல, வேற சில விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. கற்புங்கிற கருத்தியல் தோழர் வந்து ரொம்ப அழகா குறிப்பிட்டிருக்காங்க. இது வந்து இங்க மாத்திரம் இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு. ஆனா பெரியார் சொல்ற அந்த கற்புல பெண் அடிமைத்தனம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கும் சிமெண்டி பூவா சொல்றதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு. அப்ப திருமணமான பெண் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெண் வந்து சொல்லணும் அப்படின்னா வெளிநாடுகள்ல வந்து
முதலிரவு முடிந்த பின் கணவன் தன் மனைவி தூய்மையானவள் என்பதை நிரூபிக்க ரத்தம் கசிந்த ஆடையை அடுத்த நாள் அனைவரிடமும் காட்ட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பழக்கம் வந்து வெளிநாடுகள்ல இருந்தது அப்படிங்கிறத அவங்க வந்து பதிவு பண்றாங்க. அதே மாதிரி வந்து இந்த வெர்ஜினிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு தாய்வழி சமூகங்கள்ல வெர்ஜினிட்டிங்கிறது பெரிய விஷயமாக கருதப்படுவதில்லை அப்படிங்கிறத சிமெண்டி பூவா பதிவு பண்றாங்க. ஏன்னா தாய்வழி சமுதாயத்துல தாய் தான் வந்துட்டு தலைமை, அந்த இனக்குழுக்கும் சரி அதோட அவங்க வசிக்கிற பகுதிக்கும் தலைமையாக இருப்பாங்க, குடும்பத்திற்கு தலைமையாக இருப்பாங்க. ஆனா இது வந்து ஆண்மைய சமூகமாக மாறிய பிறகு, ஆணாதிக்க சமுதாயமாக மாறிய பிறகு இந்த வெர்ஜினிட்டிங்கிற விஷயத்துக்கு நிறைய வந்து தேவையில்லாத அதுல வந்து ஒரு புனிதத்தன்மை ஏற்படுத்தி வச்சு ஒரு கொடூரமான முறைகளை நிறைய உலகம் முழுக்க வந்து பின்பற்றி இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவங்க பதிவு பண்றாங்க. இதுல தோழர் வந்து சொன்ன ஒரு விஷயம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. பினவலன்ட் செக்சிசம் எனப்படும் மென் பாலின பாகுபாடு நம் இலக்கியங்களில் இவங்க வந்து வெறுமனை ஒப்பீடு மாத்திரம் பண்ணல. சிமெண்டி பூவா இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, பெரியார் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க, தன்னோட கருத்துக்களையும் இடையிடையே அழகா அதுல கனெக்ட் பண்றாங்க. அது ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நம் இலக்கியங்களில் இந்த பெனவலன்ட் செக்சிசத்தை இலக்கியங்களில் அதிக அளவில் பார்க்கலாம். ஒரு பெண்ணை தெய்வத்திற்கு சமமாக தூக்கி வைத்து அவளுக்கு நுண்ணியமாக உணர்ச்சி பூர்வமாக அழுத்தம் கொடுப்பதும் ஒரு வகை பாகுபாடே. இது என்ன அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, திருக்குறள்ல வருது, தெய்வத்தை தொழாமல் தன் தொழுநனாகிய தலைவனை தொழுகிறவள் மழை பெய் என்றால் பெய்யும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் எழுதியிருக்கிறத ஒரு மேற்கோள் காட்டி பெண்ணடிமைக்கு வந்துட்டு இருக்கிற விஷயத்த பெரியார் சொல்லியிருக்காரு. இத வந்து இவங்க அழகா சொல்றாங்க. அப்போ ஒரு பெண்ணை தூக்கி வைக்கிறதுல கூட நீ இப்படி எல்லாம் இருந்த அப்படின்னாதான் நீ கற்புக்கரசி, நீ வந்துட்டு இப்படி வந்து நீ வந்து ரொம்ப சிறந்த பெண், குடும்ப பெண் அப்படின்னு தூக்கி வைக்கிறதுல இருக்கிற நுட்பமான அடிமைத்தனமும் அரசியலையும் அழகா கோடிட்டு காமிச்சிருக்காங்க. காதல் என்னும் கருத்தியல், இது வந்து காதல் பத்தி பெரியாரோட கருத்து என்னன்னா அதுல ஒண்ணுமே இல்ல, நட்பு தான் அடிப்படையான விஷயம் அப்படிங்கிறத சொல்லுவார். எல்லாத்துக்கும் எல்லா உறவுகளுக்கும் அடிப்படை ஒரு தோழமை தான், மியூச்சுவல் ட்ரஸ்ட் தான், இதுல வேற ஒன்றும் இல்லை. நீங்க காதல்னு சொல்றது புனிதமானது அப்படின்னு சொல்றதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரியான கருத்து தான் சிமெண்டி பூவாவும் பிரதிபலிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கிறேனோ, 5 minutesல முடிச்சிடலாம். ஓகே. இரண்டாம் பாலினம் நூல்ல வந்து அவங்க சொல்றது வந்து, ஒரு பெண் அவள் கொள்ளும் காதலின் நேர்ப்பு தன்மையின் மூலமே தன் அடிமை தன்மையை ஏற்றுக்கொள்வது போல ஆகும் அப்படிங்கிறார். காதலை இந்த உலகின் முழுமையற்ற பெண்ணின் சாபக்கேடாகவே கருதுகிறார் சிமெண்டி பூவா. காதல் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆண் வந்து ப்ரப்போஸ் பண்றப்ப ஆணுக்கு வந்து அது வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதி தான். ஆனா பெண் வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறாங்கன்னா தன்னோட வாழ்க்கையே காதல்ங்கிற மாதிரி, அதுலதான் நிறைவடையுதுங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. சோ இந்த அடிப்படையே வந்து அவங்க கேள்விக்குள்ளாக்குறாங்க சிமெண்டி பூவா. இதை பெரியார் வந்து அப்படியே ரிஜெக்ட் பண்றாரு. அத வந்து ஒண்ணுமே கிடையாது, நீ அதுக்கு அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்காத, ஏன்னா நீ ரொம்ப புனிதத்தன்மையை ஏற்றி வைக்கதான் அதுல இருந்து விடுபடுறதும் ஒரு பிரேக்கப் சொல்றதும் அடுத்த உறவுக்கு போறதும் எல்லாமே பிரச்சனையா இருக்கு. இப்ப வந்து பிரேக்கப் வந்து சொல்றத அடுத்த உறவுக்கு போறத வந்து பெரிய பிரச்சனையா பாக்குறோம். பெரியார் அது வந்து ஆரம்பத்திலேயே என்ன சொல்றாருன்னா, நீ அதை அவ்வளவு தூக்கி வச்சு கொண்டாடாத, ஜஸ்ட் ஒரு தோழமை தானே, இல்ல உனக்கு பிடிச்சிருந்தா நீ வந்து இணையாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம், இல்லாட்டி நீ அதை விட்டுட்டு தோழமையான நட்பையே தொடரலாம் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. திருமண விடுதலை, டிவோர்ஸ் பத்தி பேசுறப்போ அப்படிதான். இதுல பாத்தீங்கன்னா திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு தெய்வீக தன்மை உடையது அப்படின்னு நம்ம ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க. 1000 காலத்து பயிர், இது வந்து திருமணம் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது அப்படிலாம் இருந்தா ஏங்க பிரச்சனை வருது, ஏங்க இவ்வளவு டிவோர்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் பெரியார் எழுப்புறாரு. அப்ப அதுல வந்து இருக்கிற தெய்வீக தன்மையெல்லாம் கேள்விக்குள்ளாக்குறாரு. உன்னை வந்து நீங்க ரொம்ப புனிதம் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து விடுபடுறதோ அடுத்த விஷயத்துக்கு போறதோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப எதுக்கு நீங்க அவ்வளோ வந்துட்டு அதை புனிதப்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறாரு. சிமெண்டி பூவாவும் அப்படிதான் எழுதியிருக்காங்க. திருமணத்தில் சமத்துவம் காண முடியாது, தான் வாழ்ந்த சமூகத்தில் ஆண்களுக்கு என்று ஒரு முதன்மையான இடம் உள்ளதாகவும் ஆதலாலேயே பெண்களை த செகண்ட் செக்ஸ் என்கிறார். அதான் இதுல திருமணத்துல வந்து சமத்துவம் இல்லை. அப்ப அந்த டிவோர்ஸும் வந்துட்டு பெண்ணுக்கு கிடைக்கிறது இல்லை. ஏன்னா பெண்ணுக்கு அதுல ஒரு அடிமைத்தனம் இருக்கு, ஆணுக்கு அது வந்து சாதகமா இருக்கிறதுனால டிவோர்ஸுங்கிறத எங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணவே இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. அடுத்து வந்து பாலியல் தொழிலாளிகள் பத்தி பெரியார் சொன்னதும் சரி இவங்க சொல்றதும் சரி ரொம்ப ஒரு நல்லா இருக்கு. எப்படின்னா பாலியல் தொழிலுக்கு ஏன் பெண்கள் தள்ளப்படுறாங்க, காலமாக இந்த பாலியல் சுரண்டல் அப்படிங்கிறது பெண்கள் மேல ஏன் நிகழ்த்தப்படுறது அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி எழுப்புறாங்க சிமெண்டி பூவாவும் சரி
பெரியாரும் அதை பத்தி நிறைய சொல்லியிருக்காரு. இதுல ராதிகா தோழர் வந்து ரொம்ப அழகா ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம பாலியல் தொழிலாளிகளை இவ்வளவு குற்றம் சொல்றோமே, இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த பேசுறாங்க. என்ன அப்படின்னா, இதுல வந்து எனக்கு ஒப்புதல் இருக்கா அப்படின்னு பாலியல் தொழிலாளி வந்து எனக்கு இதுல ஒப்புதல் இருக்குன்னா அவங்க பண்ணலாம். தே சூஸ் டு ஹாவ் எனிதிங், அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனா நிஜமாவே அவங்களுக்கு அதுல ஒப்புதல் இருந்துதான் அவங்க அந்த தொழிலுக்கு போறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் அப்படிங்கிறதுல எழுப்புறாங்க. இதுல நிறைய பேருக்கு ஒப்புதல் இல்லை, வந்துட்டு பிரச்சனை, அதாவது வேற வழி இல்லாம அந்த சூழலுக்கு தள்ளப்படுறாங்க. நிறைய பேர் குடும்பத்தினராலேயே அப்படி தள்ளப்படுறவங்களும் இருக்காங்க. ஒப்புதல் இருக்கிற பெண்கள் அப்படி வந்து அதுல இருக்காங்களா அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. வேற வழி இல்லாம அதுல இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. இத பாக்குறப்ப திருமணத்தையும் அவங்க வந்து கேள்வி கேட்கிறாங்க. இப்போ ஒரு திருமணமே பெண்ணோட சாய்ஸா இங்க இல்லை, அப்போ அதுலயும் ஒப்புதல் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தா அதுலயும் இல்லை. அப்ப அவங்களுக்கும் திருமணமான பெண்ணுக்கும் என்ன பெரிய ஒரு வேறுபாடு இருக்கு. ஆக்சுவலா நம்ம அப்படி சொல்றது வந்து ரொம்ப க்ரூடாக இருக்கலாம். ஆனா யதார்த்தம் பாத்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இந்த ஆணை தான் நான் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கணும், இவரோட தான் நான் உறவு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற தீர்மானிக்கிற எந்த உரிமையும் கிடையாது. நிறைய நிர்பந்தத்தின் பேர்ல தான் நடக்குது. அப்ப அங்க நடக்கிற முதலிரவும் சரி, தொடர்ச்சியாக நடக்கிறதும் சரி, மேரிட்டல் ரேப் நிறைய நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்கேயும் ஒரு கட்டாயத்தின் பேர்ல உறவு நடக்கதான் செய்யுது. அங்கேயும் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் அப்படிங்கிறது இல்லாதப்போ பாலியல் தொழிலாளிகளுக்கு மாத்திரம் இன்ஃபார்ம்டு கன்சென்ட் அப்படிங்கிறத எவ்வளவு தூரம் இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற முக்கியமான அது கேள்வி. அது கைம்பெண்களும் அவர்கள் மறுமணமும், நிறைய பெண்களுக்கு வந்து மறுமணம் செய்கிற அந்த உரிமை இல்லை அப்படிங்கிறது நீங்க பெண்ணின் அடிமையானால் படிச்சு பார்த்தா தெரியும். அதே மாதிரிதான் இவங்களும் சிமெண்டி பூவாவும் சொல்றாங்க. ஒவ்வொரு இந்த இனக்குழுக்கள்லையும் எப்படி எப்படி எல்லாம் தன்னோட குலத்தின் தூய்மையை பாதுகாப்பதற்காக இந்த பெண் வந்து விதவையா, அதாவது கணவனை இழந்தா திரும்ப மறுமணம் செய்து கொள்ளக்கூடாது அப்படிங்கிற அந்த பழக்கம் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்றாங்க. இதுல வந்து பெண்ணின் அடிமையானால பெரியார் ஒரு லிஸ்டே கொடுத்திருப்பாரு. அதாவது 5 வயதுக்குட்பட்ட விதவைகள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, 3 வயதுக்குட்பட்ட விதவைகள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க, 2 வயதுக்குட்பட்ட விதவைகள். அப்ப குழந்தை மனம்ங்கிறது எவ்வளவு கொடூரமாக இருந்தது. அந்த குழந்தை மனத்துல அந்த பையன் இறந்துட்டான்னா இந்த பெண்ணை விதவையாக தான் வச்சிருப்பாங்க. இந்த பெண்ணுக்கு மறுமணம் செய்யக்கூடாதுங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஒரு கொடூரமான ஒரு தன்மை. பெண் வயது கூட வந்திருக்காது, ஒரு குழந்தை, அதுக்கு என்ன நடந்ததுன்னே தெரியாது. அப்படி இருக்கிற அந்த குழந்தைய வந்துட்டு மறுமணம் செஞ்சுக்க கூடாது, வாழ்க்கையில எந்த ஒரு இன்பங்களையும் நீ தூக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒடுக்குமுறை. அது மதத்தின் பேரால நடந்துகிட்டு தான் இருந்திருக்கு நம்ம நாட்டுல. சொத்துரிமை பத்தி பெரியார் அழகா சொல்லியிருக்கிறாரு. பெண்ணுக்கு கண்டிப்பா சொத்துரிமை கொடுக்கணும்னு. சிமெண்டி பூவா வந்து சொன்னதுல ஆர்கன் ஆஃப் ஃபேமிலி, பிரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகத்தை மேற்கோள் காட்டி ஏங்கல்ஸ் எழுதுனது. அதுல வந்து எப்படி வந்து சொத்துரிமை அப்படிங்கிற விஷயம் ஆணுக்கு தான் இதாக இருந்தது, ஒரு சொத்தாக பெண்ணையும் எப்படி ஆண் கருதினார் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து வந்து கர்ப்பத்தடை. இதுல வந்து ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட், அதை மாத்திரம் சொல்லிட்டு முடிச்சிடுறேன். இந்த கர்ப்பத்தடை பத்தி பேசுறப்போ பாத்தீங்கன்னா, உலகத்துல எங்கேயுமே வந்துட்டு பெண்கள் வந்து கர்ப்பத்தடையாக தடையை வந்து பின்பற்றுறதுக்கோ இல்ல அபார்ஷன் பண்ணிக்கிறதுக்கோ பெரும்பாலும் உரிமை இல்லாம தான் இருந்திருக்காங்க. அது எல்லாமே இல்லீகலா இருந்திருக்குது. அதை லீகலைஸ் பண்ற வரைக்கும் அவங்க ஒரு அபார்ஷன் பண்ணிக்கிறதோ செய்யறதோ வந்துட்டு ஒரு பெரிய குற்றமாக கருதப்பட்டது. அதுக்காக தண்டனை கொடுக்கப்பட்டது. நிறைய வந்து மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் அவங்களுக்கு உதவி இருக்காங்க. இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது. பெரியார் வந்து கர்ப்பத்தடையை பத்தி பேசுறதுக்கும் மற்றவர்கள் பேசுறதுக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு இருக்கு. தோழர் ராதிகா ரொம்ப அழகா அதை சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கர்ப்பத்தடை வந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் பேசுவாங்க. வந்து எதுக்கு வந்து இது கர்ப்பத்தடை அப்படின்னா மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்தணும். ஆனா பெரியார் வந்து அதுக்காக சொல்லல, பெண்ணை பாதுகாப்பதற்காக. தொடர்ச்சியாக பிள்ளை பெறும் இயந்திரமாக பெண்ணை வைத்திருக்கிறாங்களே, நீ உன்னோட உடம்ப பாத்துக்கோ, நீ உன்னோட உரிமையை பாதுகாத்துக்கோ, அதுக்காக நீ கர்ப்பத்தடை பண்ணிக்கோன்னு பெண்ணோட கோணத்தை முன்னிறுத்தி அவர் வந்து சொல்றாரு. சோ அவருக்கும் மற்றவர்கள் சொல்வதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு. அதையும் அவங்க அழகா சுட்டி காட்டியிருக்காங்க. நிறைய நேரம் எடுத்துக்கிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப அருமையான ஒரு நூல் தோழர். இது மாதிரி நிறைய நீங்க எழுதணும். இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி. தொடர்ந்து பேசுவோம். தேங்க்யூ கீதா மேம். எனக்கு அந்த மெரைட்டல் ரேப்புன்னு சொல்லும்போது ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்துச்சு. நிறைய பேர் அதை பத்தி பேசுறது இல்லை. ரேப்புன்னு சொல்லுவோம், பட் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் விருப்பம் நடக்கிறதும் மேரிட்டல் ரேப் தான். பட் அது உரிமை சொல்லிடுவோம். அது யாரும் அப்படி கன்சிடர் பண்றது இல்லை. ரொம்ப டச்சிங்கா இருந்தது. தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம்.
I would like to invite Subhashini ma'am to honor the publishing editor of Emerald Publishers, Arsha. Arsha ma'am வந்து Feb month தான் ஜாயின் பண்ணாங்க Emerald publishing editor-ஆ. So in the 2 to 3 months, she given 40 new titles and 25 reprints for Emerald Publishers. So I would like to invite. Now coming to the I would like to introduce Radhika ma'am, the author of the book. Dr. Radhika Murugesan is an MBBS graduate from Madras Medical College in 1999, who received her MRC Psych from the Royal College of Psychiatrists in the UK. She completed her 3-year higher specialist training in psychiatry, CCT, and earned an MSc in psychiatric research from UCL, London. Dr. Radhika aims to reduce stigma surrounding mental health by empowering people with information, which she does through her writing and speaking engagements. Now, I would like to invite Radhika ma'am to deliver the acceptance speech. Hi, everyone. Yes. Okay. Now, first of all, thank you all for being here. It means a lot to me. Each and every one of you, so special. And thank you, Emerald Publishers and, Olivan and Tolar, especially for, publishing my book. Of course, special guests, Geeta Tolar. I mean, this is not exactly Indian attire, but you can see that I'm not wearing my dupatta. So, and, wonderful Subhashi Tolar. History nale enakku school la allergy. Ivlo work alla history la pandrathu, it's really amazing. So, thank you so much, for being here and, taking the time to read my book, talk about it. Okay, fine. I see. Oh, I see. Okay. இல்ல நான் நிறைய ஃபெமினிசம் வந்து எங்க பேசுறேன்னா இப்ப டீ ஷாப்ல தான் பேசுறேன் ஃபெமினிசம் தேநீர் கடையில இப்ப எவ்வளவு பெண்கள் வந்து எனக்கு காஃபி ரொம்ப பிடிக்கும் என் பார்ட்னரை கேட்டாலே தெரியும் ஐம் சச் அ காஃபி கெஃபீன் ஜங்கி ஐ ஆம் ஸோ எவ்வளவு பெண்கள் வந்து தனியா போயிட்டு டீ ஷாப்ல டீ சாப்பிட முடியும் So, I mean, yes, we allow, legally it's all allowed, but socially, even such a small thing, like going and asking for a table in a restaurant, taniya saapidradhukku, I mean, that's like each and every decision and choice of mine. I love to travel alone, I love to eat alone. So, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து பெண்கள் வந்து இந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் டே டு டே லைஃப்ல கூட we struggle. But in the tea storyக்கு பின்னாடி ஒரு, there's a little bit of a history. அதாவது வந்து நம்ம suffragettes எல்லாம் வந்து before they started the movement, it started with a tea party. So அந்த Seneca Falls convention வந்து பண்ணணும்னு ஆரம்பிச்சதே ஒரு 5 women got together for a tea party. ஏன்னா அங்க 1910ல வந்துட்டு அமெரிக்காலேயே வந்து women cannot come to cafes. So இங்க வந்து where it is a subtle discrimination for women, அங்க 1910ல ரொம்ப ஓப்பனாவே நடந்துட்டு இருந்தது. So that happened, and then there was a lady in 1919 she opened up a cafe. So open பண்ணி எல்லாரும் வந்து பேசுங்க இந்த விஷயத்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் then only all this suffragette movement ஆரம்பிச்சது. So nothing was got easily. We fought for everything. And நம்ம வந்து பெருமையா சொல்லிப்போம் நம்ம 1921ல வந்து Justice Party got us our voting rights. USல வந்து 1920. But ஒரு விஷயம், USல 1920ல only the white women were allowed to vote. When the black women ultimately voted, it was 1965. Switzerlandல 1974. ஆனா இப்ப வந்து பார்லிமெண்ட் ரெப்ரசன்டேஷன் ஸ்விட்சர்லாண்ட்ல வந்து 45%, நமக்கு வந்து 5% நினைக்கிறேன். So women belong in the house, not in the house. Actually, the House of Lords, House of Commons anga. So all the youngsters here, I think they're all missing. So note to them. So இப்ப voting rights எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. Women were voting and they were actually voting for whom their husbands asked them to vote for.
that was happening. So 1950s வந்து psychiatrist கிட்ட lot of women were coming. ஒரு பிரச்சனை இருந்தது அவங்களுக்கு, எல்லாமே இருந்தது அவங்களுக்கு. they were living in the suburbs. This was in the US. suburbsல இருந்தாங்க, நல்ல happy family, children, எல்லாமே. they had money at their disposal, they can do whatever they like, but they had some problems. So ஏதோ ஒரு தலைவலி, ஏதோ they were chronically tired, chronically angry, என்னமோ ஒரு பிரச்சனை. it was called a problem with no name. என்னன்னா they had to, என்ன இருக்க முடியும், basically they were caught in a situation. It was a golden cage that they were in. So on the time the second wave of feminism was starting. So Simone de Beauvoir oda book vanda, it was a pivotal work, on the second wave of feminism vandadla. So thola sonna mari we struggle with identity. So on the time la vanda identity அப்படின்றது, a woman had to be happy with a role of a mom, role of a wife, role of she just cleaning the kitchen floors வந்து must give her happiness. அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. And even some very nice books are there. ஒன்னு வந்து எப்படின்னா, it's called the sandwich maker. So it was about a woman. அவங்க ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு, அவங்க ஹஸ்பண்ட் தான் காசு கொடுப்பாரு, பட் ஒரு தனி அக்கௌண்ட் கிடையாது அவங்களுக்கு. So he used to put about $50 into her account. Whenever she asked, she has to go and ask him for that. So அது வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. So she started making sandwiches. So, and she started selling, and then she was getting empowered because she was being paid. And this was, to her husband's colleagues. So, they were paying her, so she was very happy. If the husband terinja odane, he put a stop to it. And obviously, on the time, this was, she said, okay, I'm sorry for doing this. I'll go back to, and then at that time only he starts an account for her. So it was a very, என்ன சொல்றது, அந்த மாதிரி மூவிங் ஸ்டோரிஸ்லாம் அந்த 1960s அந்த டைம்ல வந்தது. அது ஆக்சுவலா உண்மையை சொல்லணும்னா இங்க வந்து ஈவன் நவ் ஐ திங்க் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த சொசைட்டி ரைட் நவ் வி ஆர் லிவிங் இன். என்னன்னா women sometimes have to apologize for actually demasculating a man. See, இந்த ஒரு விஷயம் தான் எனக்கு வந்து பெரியார் கிட்ட பிடிச்சது. ஏன்னா அதுல அந்த ரெண்டு ஒர்க்கையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் வந்து, I mean, it's very natural for a woman to talk about, her own rights and issues. But for a man to actually talk for a woman, so that is something, இல்லையா? இதுல வந்து அவங்க நிறைய கோபத்துல பேசியிருக்காங்க, Simone de Beauvoir, and she actually celebrates masculinity. And whereas Periyar says, எங்க toxic masculinity அழியுதோ அங்கதான் வந்து சமத்துவம் வரும். So இது வந்து it's a stark difference. அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய கருத்தியல்கள். And I stand with Periyar, obviously. It makes sense, இல்லையா? So why do women want to be like this? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து they go through a predominant emotion known as guilt. So if they are made to feel guilty for everything, for all the choices in their life, whether it's going to be, அன்னைக்கு வந்து கிருபா தொல்லை, I don't know, கிருபா is there. எனக்கு பெரியார் ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா வந்து அவர் சொன்னாரு, பெண்கள் கிட்ட இருந்து கரண்டி எடுத்துருங்க அப்படின்னு சொன்னாரு அப்படின்னு. ஆக்சுவலா பெரியார் என்ன சொன்னார்னா, கரண்டி எடுத்துட்டு புத்தகத்தை கொடுக்க சொன்னாரு. பட் இப்ப என்ன செய்யறோம், கரண்டியும் கொடுத்துட்டு புத்தகத்தையும் கொடுக்குறோம். So what's happening is that the gender roles haven't changed, which means that women do everything. They go to work, they earn for the family, எல்லாமே பண்ணிட்டு, and the finances are being controlled by the husband, and then they come home, do the cooking, look after the children எல்லாமே. இதனால we call it double burden. Why are women at twice the rate of risk of depression and anxiety? இது இங்க மட்டும் இல்ல, it's going to be a huge public health crisis. It's one that's purely social reasons, because she's made to do everything. She has to be everything. She's got to be a superwoman. உண்மையை சொல்லணும்னா women இன்னும் கொஞ்சம் தான் entrapped இருக்காங்க, because right now the working women are more depressed than actually the women who stay at home. And actually workforce participation பாத்தீங்கன்னா it's actually quite less. தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லி 19%. It's quite appalling, because எவ்வளவு விஷயங்கள்ல we empower women, we educate them, we give them the financial freedom, and then அதே cycle of arranged marriage. நான் இப்போ கூட ரீசெண்டா ஃபேஸ்புக்ல எழுதியிருந்தேன் நினைக்கிறேன், அதை முதல்ல தடை செய்யணும், பிகாஸ் ஆன்லைன் ரம்மியை விட ரொம்ப டேஞ்சரஸ் கேம் வந்து அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான். So it's amazing how you can just go and get married to someone out of the blue. So that has to be banned first. And in the whole stereotyping இருக்கு இல்லையா, இப்ப we say that குழந்தைங்க கிட்ட வளரும் போது கூட
girls get automatically, we give them, dolls at, in the kitchen and the chopper, adidala. Whereas for the boys, they get the cars and stuff like that. So this is what Simone de Beauvoir says, girls actually made. There's something known as neuroplasticity. What neuroscientists have found is that men brainukum, women brainukum, very difference kadayadu. I mean, men brain are like 10% larger, but that's got nothing to do with the intelligence. But and where in the structural differences, in fact, they are more similar than dissimilar. Abdin solraru. So, what changes is the neuroplasticity. So, what experiences you're giving a child, the child learns. So, you have cooking utensils, dolls, and the roles and a person obviously you're developing a woman like that. So, gender roles I think it should change. See, I always say, the parents of boy children, they have more responsibility than ones with daughters. So these are all life skills. Cooking, housework, it's a disability. It's got nothing to do with the gender role, and including the childcare participation. I mean, how many fathers are actually fathers in the sense like participating in the childcare? So even if there is a divorce, I mean, some of my clients who come to me, they're very confused about the marriage. I'll say, first thing, use a contraception. Don't, for heaven's sake, have a child right now. That's going to complicate the picture, because that's another trap where she falls into the, she has to stay. And also single moms are not looked very, very kindly here. So that's a society we are living in. All my clients about self-care. So what is self-care? Ma'am, snacks. How do I look after myself? I mean, we've got this cute picture about self-care. So models, why can't we have some of our family members as models? So self-care actually, projected on us by the media. That is not actual self-care. Self-care is actually boundaries, emotional boundaries, where you don't let the other person hurt you, where you actually live who you are. You express your rights and choices. This is the real self-care. So self-care is not about starving yourself, not about wearing the good clothes, not about having everything, the best car and posting on social media. Other self-care kadayadu. So actually living the life, the person you are, is real self-care. So adu one. And people they joke about this thing about we don't know what women want in life, and they used to be like jokes like Periyar books, blank books, we still don't know what women want. And jokes women want only one thing. They want to be accepted for their choices unconditionally by the society. So it's an individual problem, equality. Rape is actually increasing, and Dalit women rape has increased since 2015. 45% increase. 10 Dalit women are raped every day. But there are societies where rape is non-existent. Matriarchal societies. Mazo, there's a tribal community in China where it is completely matriarchal and rape is non-existent. Because rape is a way to exert a man's control over a woman. So, a society, eppadi a woman control panadana, avanga body vechi dhaan control panadhu. So again, rape is an expression of control. So we can see that egalitarianism அப்படின்றது ஒரு ஏரியால மட்டும் வராது. காஸ்ட்ல மட்டுமோ இல்ல வந்து financial இதுல மட்டும் வராது. So egalitarianism is a pervasive concept. So I mean, obviously we can't go on to become matriarchal right now, but certain concepts are வந்து எடுத்துக்கலாம். So in the book I really enjoyed it. ஏன்னா யூகேல இருக்கும்போது நிறைய existential literature படிச்சிருக்கேன், and being a psychiatrist too, most of our therapies come from existential philosophy. Simone de Beauvoir is one of my favorites. She never got married to Sartre, and they had an open relationship, which was very controversial in her times. But of course, Sartre, very typically used it. He had a lot of affairs, and she was very faithful to him. Again, being a feminist, having written Second Sex, she couldn't even, exert that particular, right of hers. So this is where we are, and I hope you enjoyed the book. So write to me after reading it, and thank you all once again for being here. Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Actually, I'm having a 5-year-old daughter. நான் வந்து பர்த்டே பார்ட்டிஸ்க்கு போனால் வாண்டடாகவே வந்து ஒரு பாய் சைல்டு ஃபர்ஸ்ட் பர்த்டேனா குக்கிங் செட் தான் வாங்கிட்டு போய் கிஃப்டாக கொடுப்பேன். லிட்டரலி வாண்டட்லி ஐ டூ தட். என்னோட சைல்டுக்கே நான் வந்து கிரிக்கெட் செட்டு கார்லாம் வாங்கும்போது என்கிட்ட கேட்டது உண்டு, பொம்பளை புள்ள தானே எதுக்கெல்லாம் வாங்கி தரேன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால நான் வீம்புக்குன்னே அப்படி வாங்கி கொடுக்குற ஒரு மதர் தான் நான். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம். இப்ப அடுத்து அதுதான், யூ கேன் ஆஸ்க் 1 or 2 questions. அடுத்து ஆக்டிவிட்டி அதுதான், யூ கேன் தாராளமா ஆஸ்க். சொல்றேன், தமிழ்நாட்டுல வந்து மிகப்பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு. சுபாஷினி ஒரே நிமிஷம் சார். தமிழ்நாட்டுல வந்து யாருக்கும் தெரியாத ஒரு மாற்றம் நடந்திருக்கு, தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான். அது என்ன மாற்றம்னா, நீங்க ரூரல்ல இருக்கிற லேடிஸ்க்கு வந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். எங்கே ரேஷன் கார்டு வாங்கணும், எங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போகணும். எனக்கு தெரிஞ்சு +2ல் படிக்கிற பிள்ளைங்களை சேர்க்குறதே ரூரல் பெண்கள் தான். ஆண்கள்லாம் குடிச்சிட்டு தான் இருக்கான். இன்றைக்கி வந்து 95க்கு முன்னாடி சென்னையில் எங்கள் சுபாஷினி மேலே எங்கள் வீட்டுக்கு வந்தால் டீ கொடுக்க முடியாது, காஃபி கொடுக்க முடியாது. எங்கேயோ சொம்பு கொடுத்து நம்ம போய் ஹோட்டலில் தான் வாங்கிட்டு தரணும். இது எப்படி மாற்றம் ஆயிடுச்சுன்னா, இன்றைக்கி வட தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நிறைய வந்து பெண்களுடைய மாடு அதிகமான புரட்சி பண்ணிடுச்சு. அந்த புரட்சி பண்ணனால தான் இன்னைக்கு இவ்வளோ மில்க் கிடைக்குது நமக்கு. இது வந்து யாருக்கும் தெரியாது. மிகப்பெரிய சைலண்ட் ரெவல்யூஷன் எதுன்னு சொன்னால், தமிழ்நாட்டில் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இன்னைக்கு எது உடைச்சிருக்குன்னா, ஒரு பெரிய லேண்ட்லார்ட் சொசைட்டி போயிட்டு நைட்டில் 12 மணிக்கு பணம் இல்லைன்னா கூட அண்டர் பிளேஸ் சொசைட்டியில் இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட பணம் இருக்கு அப்படின்னு போயிட்டு நேராக போய் கேட்டு வர அளவுக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் வந்துடுச்சு. அவங்ககிட்ட எக்கனாமிக் பவர் வந்துடுச்சு. இது பார்த்து பீகார்லேருந்து ஒரு IAS வராங்க. இதை பார்த்துட்டு தமிழ்நாட்டில் 2 லட்சத்துக்கு மேல் செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் இருக்கு. இதை பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி நம்ம ஆரம்பிக்கணும்னு IAS ரெசைன் பண்ணிட்டு அந்த ஊர் போயிட்டாங்க. அதை ஆரம்பிக்கணும்னு. இது தமிழ்நாடு அந்த ஆந்திரா சக்ஸஸாக இருக்காங்க. தமிழ்நாடு எங்கேயோ இருக்காங்க பயனியரில். இந்த ரெவல்யூஷன் இதுதான் வந்து எக்கனாமிக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஆனால் என்ன காரணம் தெரியல, இந்த செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப்பு, பேங்கிங் சொசைட்டி, அவேக்கனிங் இங்கே இருக்கிற சிட்டியில் இருக்கிற பெண்கள் கிட்ட இல்லை. இங்கே இருக்கிற ஸ்லம்ல எல்லாம் விளிம்பு நிலை மக்கள் கிட்ட அந்த அவேக்கனிங் இல்லை. ரூரல் பெண்கள் கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2வது ரொம்ப போன வாரம் ரொம்ப பயந்துருந்தேன். தமிழ்நாட்டிலே ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஏரியா உசிலம்பட்டி ஆண்டிப்பட்டிக்கு போயிருந்தாங்க எங்க மேடம். அப்ப நினைச்சேன் நான், ஏதோ பிரச்சனை நம்ம போக வேண்டியதா இருக்கு, ரொம்ப எதுக்கு நம்ம ரெடியா இருக்கணும் டெய்லி பார்ப்பேன். ஏன்னா ஹைலி சென்சிட்டிவ் பிளேஸ். ஆனா வந்து எதுக்கு சொல்றேன்னா வந்து பெண்கள் வந்து மிகப்பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ தேநீர் கடையில் போறதுன்னு சொன்னீங்களே, அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு வந்து 65 வயசு ஆகுது. எனக்கு தெரிஞ்சு சரோஜாக்கா கடையெல்லாம் யங்ஸ்டர் தான் போறாங்க. பெண்கள் நிறைய கடையில பார்க்குறேன் இப்போ ஈவினிங்ல. அதெல்லாம் மாற்றம் வந்திருக்கு. நீங்க காலையில போயிட்டு யாராவது கோயம்பேடுக்கு போயிருந்து வச்சுக்க, 4 மணிக்கு ரூரல்ல இருக்கிற பிள்ளைங்கள்லாம் அங்கே உட்காந்து இருக்காங்க அந்த காலேஜ் போகிறதுக்கு. ஏன்னா நடுவில் காலேஜ் இருக்கும், இறங்க முடியாது. அங்கேருந்து போகிறாங்க, நிறைய போகிறாங்க. ஆகவே தமிழ்நாடு மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய காரணம் பெண்கள் தான். இது வந்து நான் ஆணித்தரமாக சொல்லுவேன். ரொம்ப இன்னைக்கு வந்து இந்தியாவிலே தெரியுங்களா உங்களுக்கு, NPA நான் பர்ஃபார்மன்ஸ் அசெட்டு ரொம்ப போரா இருக்கிறது எதுன்னா, ரொம்ப மினிமம் ரொம்ப இருக்கிறதே செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் கடை தான். செல்ஃப் ஹெல்ப் குரூப் கடத்துக்கு கண்டிப்பா 80% 90% வந்து ரீஃபண்ட் வந்துடுது. பேங்க்குக்கு கண்ணு முன்னு கொடுத்துருவாங்க. இந்த மாற்றம் வந்து தமிழ்நாட்டில் மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு. இந்த மாற்றம் இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் ஆகிடும். அந்த எக்கனாமிக் பவர் வந்து பெரியார் கண்ட எக்கனாமிக் பவரை ஒரு கருத்தை மட்டும் நான் நிறைய பேசல, ஒரே கருத்து. அதே மாதிரி பெரியார் வந்து மலேசியாவுக்கு போகும்போது ஒன்று சொன்னாரு. அந்த ஊர்ல அப்போ வந்து கைலி கட்டியிருப்பாங்க, லுங்கி கட்டுவாங்க பெண்கள்லாம். அப்போ தான் மனைவிக்கு அப்போ கூட போது நாகம்மையார்னு நினைக்கிறேன். அப்போ போகும்போது அப்போ கம்பல்சரி இனிமேல் லுங்கி தான் கட்டிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு. இது பதிவு பண்ணியிருக்காரு. அவருக்கு நிறைய டிராவல் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டுன்னு சொல்லியிருக்காரு. ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அது. அவர் ஸ்பெயின் போய் தான் நிறைய மாற்றங்கள் கொண்டு பார்த்தாரு. நான் அமெரிக்கா போயிருக்கேன், ஸ்பெயின் போயிருக்கேன், இங்கெல்லாம் பார்க்குறேங்க, நீங்க முட்டாளாட்டுக்கிறீங்களேன்னு சொல்லுவார். அது மிகப்பெரிய விஷன் உள்ளவர் பெரியார். என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்து. சாரி, ரொம்ப நேரம் டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன், மன்னிச்சுங்க. இல்லை அதுக்காக இல்லை, நான் நிறைய ரைட். Any other question? மேடம் வணக்கம். விவேகானந்தா கல்லூரியில்
இணை பேராசிரியராக இருக்கேன். பேசலீங்க. நான் கணேசன் மேடம், விவேகானந்தா கல்லூரியில் இணை பேராசிரியராக இருக்கேன். மேபி சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் மாதிரி உங்களையும் நான் பார்த்தேன், நீங்கள் பேசும்பொழுது அவருடைய ஃபீல்டு உங்களுக்கு ஒத்து போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். சாத்ரே சிமன் டிபோ 50 வருஷம் ஒன்னாவே இருந்திருக்காங்க. எத்தனையோ முறை வந்து இவர் கேட்டிருந்தாலும் அம்மா வந்து ஒத்துக்கல, கல்யாணத்துக்கு ஒத்துக்கல அப்படின்றது தெரியும். எந்த விதத்திலேயாவது இவர் வந்து அவங்கள இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாரா, இல்ல அவங்களுடைய கருத்துக்கள் இவரை பெரிய அளவுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்குங்களா? கருத்துக்கள் அடிப்படையில அம்மாவுடைய கருத்துக்கள் வந்து அவரை சாத்திரைய பெரிய அளவுல இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிருக்கா, இல்ல அவருடைய கருத்துக்கள்? ஏன்னா அவங்க வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கல, 50 வருஷம்ன்றது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம். எத்தனையோ முறை அவங்க வந்து நம்ம 2 பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா ஒரே இடத்துல வேலை செய்யலாம், அந்த பல்கலைக்கழகம் வந்து ஒரே இடத்துல வேலை கொடுக்குறேன்னு சொல்லும் பொழுது கூட பரவாயில்ல, நீங்க ஒரு இடத்துல வேலை செய்யுங்க, நான் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறேன், கல்யாணம் பண்ணி தான் ஒன்னா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு அம்மா சொன்னதும், அதே மாதிரி கல்யாணம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விலங்கு மாதிரி ஆயிடும், நம்ம ஒன்னா இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் நான் சமைக்கிற வேலை ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றதும், அப்புறம் தொடர்ந்து இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு தொடர்ந்து சாயங்காலம் வேலையில வந்து அவங்க ஒன்னா உட்காந்து புத்தகம் எழுதுறத பேசுறதும், நிறைய கருத்துக்கள் பரிமாற்றம் வந்து அங்க நடந்திருக்கு. அப்ப அம்மாவுடைய தாக்கம் இவரை ஏதாவது பெரிய அளவுல பாதிச்சிருக்கா, இல்ல அவரு ஏதாவது பெண்ணியம் பத்தி பேசியிருக்காரா அம்மா கிட்ட? அதை பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம். சாஸ்திராவோட பெண்ணியம் எனக்கு வந்து நான் படிச்சது கிடையாது. அண்ட் ஈவன் சிமோன் டி பூவார் ஒர்க்ஸ்ல வந்து நிறைய மற்ற பிலாசபர்ஸோட ரெஃபரன்சஸ் கொடுக்குறாங்க. சாஸ்திராவோட ரெஃபரன்சஸ் அவ்வளோ இல்லை. பட் அவங்க they decided not to live together and she decided not to marry him. ஆனா what struck me was that she stayed faithful to him. I think she just had one relationship outside the open relationship and the commitment kulla, whereas he went on to have several relationships. So that struck me that even being a feminist, அவங்களால அந்த ஒரு சின்ன இதை கூட அவங்களால நிலைநாட்ட முடியல. அதுக்கு கல்யாணமே பண்ணிருக்கலாமோன்னு கூட தோணுச்சு, instead of having that. But I haven't read where her theories have been. Maybe I'm wrong, இருக்கலாம், பட் நான் படிச்ச வரைக்கும் இல்லை. சென்னை புக் கிளப் அதை பத்தி ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிக்கிறேன். எவ்ரி சண்டே வந்து நாங்க இங்க புக் ரிவ்யூஸ் பண்றோம். புக் ரிவ்யூவர் வருவாங்க, ஆத்தர் அவைலபிள், we can also invite the author. ஒரு 1.5 hours புக் ரிவ்யூ அண்ட் டிஸ்கஷன் நடக்கும் எவ்ரி சண்டே மார்னிங் 10 to 10:30 ரிஃப்ரெஷ்மெண்ட் டைம், 10:30 to 12 வந்து நடக்கும். ஸோ நீங்க எல்லாருமே வந்து சண்டே வந்து நிகழ்ச்சியில கலந்துக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். இந்த புக் லான்ச் குரூப் ஆக்சுவலி கமிங் சண்டே வந்து சென்னை புத்தக குழுவோட 25வது விழா. அதோட சிறப்பு அழைப்பாளர் வந்து ஒலிவனன் சார். ஒலிவனன் சார் சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் த டே. காட் டெலிஷன் ரிச்சர்ட் டாக்கின்ஸ் எழுதுனதை அவர் ரிவ்யூ பண்றாரு. வெளியே தேரலான்னு அப்படி இல்ல வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் வந்து ஒலிவனன் சாரை வச்சுதான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஏன்னா அவர் இல்லாம எதுவுமே பண்ண முடியாது, அவர் தான் எல்லாமே. அதனால அவர் 25th வந்து அவர் தான் சிறப்பிக்கிறாரு. அதனால அவர் இதுல எல்லாரும் ஸ்டார்ட் வாங்க, கம்மிங் சண்டே கலந்து கொள்ளுங்க. அதோட இல்லாம எவ்ரி சண்டே வாங்க. ஆக்சுவலி ஐ ஹேவ் டு ரெஸ்பாண்ட் டு தட். அவங்க எனக்கு ஃபோன் பண்ணி, சார் இந்த வாட்டி 25th ப்ரோக்ராம் வருது, யாராவது ஒரு நல்ல ரிவ்யூ பண்ணக்கூடியவங்க, நல்லா பேசுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ற மாதிரி ஒரு நல்ல புக் எடுத்து பேசக்கூடிய யாராவது இருந்தால் சஜஸ்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னா. யாருக்கு 25th நம்ம ப்ரோக்ராம் நாங்க ஃபோன் வச்சுட்டேன் கோவப்பட்டு. திரும்ப ஃபோன் பண்ணாங்க, இது எப்படிமா இருக்குது, என்கிட்டயே வந்து கேட்குறியம்மா அப்படின்னு சொல்லி தான் நான் வந்தேன். அதனால அவங்க என்னை யோசிக்கல ஒரிஜினலா, அதான் உண்மை. எனிவே ஐ ஹாவ் டு கங்க்ராச்சுலேட் த 3 மஸ்கிட்டியர்ஸ், ஜாய்ஸ், பிரேம் அண்ட் கிருபா, பிகாஸ் இப்போதான் ஆரம்பிச்ச மாதிரி இருந்தால் அதுக்குள்ள they brought it to 25 book reviews and book launches. The very objective of the whole thing is ensure that we reach out to the community and every time வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா we infuse the knowledge in us அப்படின்னு. அதோட culmination தான் இன்னைக்கு. Today it was the best actually. They said நாங்கள் மேனேஜ் பண்ணிக்கிறோம்ட்டாங்க. நாங்களே ஃபோர்ஸ் பண்ணி தான் மைக் வாங்கி பேசுகிற மாதிரி. இட் வாஸ் ஆல் விமென் பவர் அண்ட் இட் வாஸ் ரியலி, அஃப்கோர்ஸ் திஸ் இஸ் நாட் addendum to the vote of thanks, but I'll tell you, I was listening there in the YouTube. It was out of the world, and all the 3 of you, Subhashini,
Geeta, and Radhika. We wholeheartedly thank you from the bottom of our heart. Wonderful, wonderful evening. Over to you. டு பி ஆனஸ்ட் நான் வந்து ஒலி சார் தான் நினைச்சேன். பட் அவர் வந்து தன்னடக்கம் ஜாஸ்தி. எப்பயுமே அவர் பேசுங்கன்னு சொன்னா நான் எதுக்குமா நீங்களே பாத்துக்கோங்க நீங்களே பண்ணிருங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அப்பதான் சொல்லுவாருன்னு நினைச்சிட்டு தான் நான் வெளியே ஆழ்த்தி இருந்தேன். பட் அதுக்கப்புறம் அவர் பண்ண நான் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணேன். சரி ஓகே நம்ம நினைச்சதே. ஸோ தோஸ் ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் மட்டும் இன்னைக்கு வந்து அவங்க கிட்ட ஜாய்ஸ் கிட்ட நேமும் ஃபோன் நம்பரும் கொடுத்துருங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க வந்து ரொம்ப தொந்தரவாக தான் பிளாக் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு ஷீல் என்ஷூர் தட் யூ கம் டு தட் மீட்டிங். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சண்டே மார்னிங் வந்து எந்திரிச்சு வர்றதுன்னு கஷ்டம். பட் சோஃபார் எப்படி இதே மாதிரி தான் உட்காரதுக்கு இடம் இல்லாமல் இந்த டவுன் பஸ் மாதிரி தான். இடமே இல்லை அப்படின்னாலும் ஜாய்ஸும் கிருபாவும் என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ளூ சாரி கொஞ்சம் உள்ளே போங்க, அவங்க உள்ளே போங்க, அப்படி ஒரு 4 பேர் உள்ளே கொண்டாந்துடும். அப்படி தான் தோழர்லாம் வந்தாங்க. ஸோ தே ஆர் கேப்பபிள் பிகாஸ் வி டோன்ட் வாண்ட் டு மிஸ் எனிபடி இன் திஸ் நாலேஜ் சீக்கிங் எக்ஸசைஸ். Thank you. The book is available for sale for price of 100 rupees, also with a lovely signature of Dr. Radhika. Okay, I like to invite Kiruba ma'am to propose a formal vote of thanks. Yeah. அணுகுண்டு ஒரு முறைதான் வெடிக்கும், நல்ல புத்தகம் திறக்கும் ஒவ்வொரு முறையும் வெடிக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு சிறப்பான முக்கியமான ஒரு செமினல் புக் இன்னைக்கு வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறது. இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வினை ஏற்பாடு செய்து இந்நிகழ்வுக்கு வழிகாட்டிய திரு ஒளிவண்ணன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய சிபிசி குழுமம் சார்பாக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்து என்னுடைய நன்றியுரையை துவங்குகிறேன். முதலாவதாக முடிச்சிட்டேன்னு நினைச்சிட்டீங்களா? நன்றியுரை கூற வேண்டியது, தமிழ் மரபு என்றால் என்ன, மரபை முடிவு செய்பவர்கள் யார், பெண் விடுதலை என்றால் என்ன போன்ற கேள்விகள் மூலம் நம் அனைவரையும் நூலுக்குள் கரம் பிடித்து அழைத்து சென்ற சுபாஷினி மேம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய முதற்க நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். நன்றி மேம். அடுத்ததாக பெண்ணுடல் எவ்வாறு அரசியலாக்கப்படுகிறது என்ற மையக்கருத்தை ஒட்டி பேசி நூலின் முக்கியமான ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் நம்மை அழைத்து சென்ற எழுத்தாளர், திரைப்பட இயக்குனர் கீதா மேம் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக மிக முக்கியமாக இன்றைய விழா நாயகி தோழர் ராதிகா முருகேசன் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். எனக்கு வந்து மேம் பேசும்போது ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வந்தது. எனக்கு கரெக்டா எந்த பிராண்ட் ஞாபகம் இல்லை, பட் ஒரு ஸ்கூட்டி அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு ஒரு கேப்ஷன், ஒய் டு men have all the fun. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு நோட்ல வந்து டீ பார்ட்டி பத்தி பேசி அதுல ஆரம்பிச்சு எப்படி வந்து பெண் வாக்குரிமைக்கு போராடுனாங்க ஆரம்ப காலத்துல இருந்து. ஸோ அந்த வரலாறுல இருந்து ஆரம்பிச்சு இன்னை வரைக்கும் நம்ம வீடுகள்ல வந்து பெண் குழந்தை ஆண் குழந்தை அப்படிங்கிற பாகுபாடு எப்படி நம்ம வந்து நம்ம அறியாம வளர்த்துட்டு வரோம். அந்த நியூரோ பிளாஸ்டிசிட்டி அந்த டேர்ம் வந்து எனக்கு ரொம்ப புதுசா இருந்தது மேம். ஆக்சுவலி எனக்கும் அந்த தேடல், எனக்கு ஒரு பெண் குழந்தையும் இருக்காங்க, ஒரு பையனும் இருக்காங்க. ஸோ எனக்கும் இதுல நிறைய கேள்விகள் இருந்தது. இன்னைக்கு எனக்கு அந்த விடை கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன். அது மட்டும் இல்ல, எனக்கு ராதிகா தோழர் அவர்கள் பேசும்போது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, சிமந்தி போரே அவங்க வந்து கேள்விக்குள்ளாக்குனாங்க. ஸோ ஒரு நல்ல எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல, நல்ல விமர்சகர் கூட அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கு அழகாக ஏற்புரை மட்டும் இல்ல, ஒரு கருத்துரை மாற்றி அமர்ந்திருக்கும் அவர்களுக்கு நாம் அனைவர் சார்பாகவும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அடுத்ததாக இந்த புத்தகம் வெகு விரைவில் அச்சிட உதவியாக இருந்த பதிப்பாசிரியர் ஹர்ஷா அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மேலும் இந்த ராதிகா தோழர் அவர்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள், நண்பர்கள் நிறைய பேர் இங்க வந்திருக்கீங்க. உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அடுத்ததாக அடுத்தது கடைசியில நம் சிபிசி குழு நண்பர்கள்
அனைவருக்கும் எங்களுடைய மனமார்ந்த நன்றிகள். அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு விழாவுக்கு நிறைய பேர் புதுசா வந்திருக்கீங்க. எல்லாரும் விழாவை என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய சென்னை புத்தக குழு சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். சார் ஒழிவனன் சார். இல்ல, இது துப்பட்டா போடுங்க தொழில்னு ஒரு அருமையான புத்தகம் இது. இது வந்து நீங்க எத்தனை பேர் இதை பத்தி, இது பெரிய ஒரு வேவை கிரியேட் பண்ணது. ஆனால் நாங்கள் எங்கள் காலத்துலலாம் வந்து காலையில் நைட்டி போட்டுட்டு வரும்போது மேலே டவல் போட்டுட்டு வருவாங்க மக்கள். இருக்குது, இப்போ இருக்குது. ஆனால் இது வந்து ஒரு அருமையான புத்தகம். இந்த புத்தகமும் இன்னைக்கு வந்து கீதா மேடம் எழுதுனது. இதையே வந்து நீங்கள் வாங்கணும். இட்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் சேல். தேங்க்யூ. எப்பயுமே ரத்னம் சார் அப்படின்னா சிபிஎஸ்சியுடைய முதல் ஸ்பான்சர் அவரு. ஸோ எப்பயுமே புக்ஸ் நம்ம எப்போ புக் லான்ச் ஃபர்ஸ்டா புக் வாங்குறது அவராக தான் இருப்பாரு. ஸோ தேங்க்யூ சார் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அஸ். ஸோ இந்த வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் எங்களுடைய சென்னை புத்தக குழு சார்பாக மனமார்ந்த நன்றிகள். தேங்க்யூ.